मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयाममध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीवत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महते तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवितामनुचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धीं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव राहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिगुणाविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविधाय गच्छति पुमान् विष्णोः शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुलोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं तस्य शिरसश्च पदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం స్వరద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థితజాకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో మనం ప్రారంభించినటువంటి ఈ విళంబినామ సంవత్సర పురస్కృత రామాయణ ప్రవచన లహరిలో ఏడాది గడిచి రెండవ ఏట ఒక 3 మాసాలు గడుస్తున్నాయి. అరణ్యకాండలో ఉన్నాం మనం. అరణ్యకాండలో 15 సర్గలు పూర్తయ్యాయి. రామచంద్రమూర్తి జటాయువుతో కలిసి సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై పంచవటిలో హాయిగా ఉన్నాడు. అన్వాస్యమానోన్యవసతు, చాలా ఆనందంగా గడిపాడు అని వాల్మీకి చెప్పాడు. స్వర్గలోకే యథామరః, ఎలాగైతే వైకుంఠంలో పరమాత్మ ఆనందిస్తూ ఉంటాడో, ఎలాగైతే దేవేంద్ర లోకంలో ఇంద్రాదులంతా ఆనందిస్తూ ఉంటారో అలా వీళ్ళు ఆనందిస్తూ పంచవటిలో ఉన్నారు. అథ షోడశ సర్గ, 16వ సర్గ ప్రారంభం. ఈ సర్గ ప్రారంభానికి వ్యాఖ్యాత శూర్పణఖ రాబోతోంది. ఇక్కడ నుండి రామచంద్రమూర్తి ప్రళయం చేసి, అంటే దుష్ట సంహారానికి వీలైన ప్రళయమూర్తిలా కనిపిస్తాడు అని వ్యాఖ్యానం చేస్తాడు. అందుకని ఈ సర్గ చివరిలో రాముణ్ణి పరమశివుడితో పోలుస్తాడు. అంటే ప్రళయకాలానికి, అంటే ప్రళయం చేయడానికి వీలైనటువంటి స్థితిని రాముడు పొందుతున్నాడు అని చెప్పడం కోసమని ఈ 16వ సర్గ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ 16వ సర్గ హేమంత ఋతు వర్ణనము అని అంటారు. హేమంత ఋతువు వచ్చింది, ఆ వర్ణన చేస్తాడు. నిజానికి మృదువైనటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే కవులు కాగలుగుతారు. సాధారణంగా కవి అంటే హృదయ మార్గవం ఉండదు. కఠినంగా ఉంటే కవిగా లేదు. అదేదో కవిత్వం వస్తుంది, ఏదో నగర కవిత్వము, దిగంబర కవిత్వాలు ఏవో వస్తాయి. కానీ కొంచెం మార్దవం కనుక హృదయంలో ఉంటే మనకి అందమైనటువంటి అలంకార భూయిష్టమైన ఆ కవిత్వం ఏర్పడుతుంది. లక్ష్మణస్వామి ఎక్కడ మార్దవంగా కనిపించడు, ఎక్కడా కనిపించడు. ఈ ఒక్క సర్గలో మాత్రం అబ్బా ఇంత మంచివాడా లక్ష్మణుడు, మంచివాడా అంటే ఇంత మెత్తని వాడా అనిపిస్తుంది. అలా మాట్లాడతాడు. హేమంత ఋతు యొక్క వర్ణనంతా ఆయనే చేస్తాడు. ఎలా ఉందో వర్ణన చేస్తాడు. మరి ఎందుకు చేశాడు ఈయన అంటే, ఈ హేమంత ఋతు వర్ణనలోనే వాల్మీకి లక్ష్మణస్వామి నోటి వెంట జరగబోయే యుద్ధానికి సంబంధించిన సూచనలన్నీ చేస్తాడు ఈ సర్గలో, ఈ హేమంత ఋతు వర్ణనలోనే. అది వ్యాఖ్యాతం చాలా అందంగా చెప్తారు. చాలా పెద్దది. అది చెప్తూ పోతే ఈ రేపు ఎల్లుండి కూడా ఇదే సర్గ చెప్పుకుంటూ ఉండాలి, అంత వ్యాఖ్యానం. వసతస్తస్య తు సుఖం రాఘవస్య మహాత్మనః శరద్యపాయే హేమంత ఋతురిష్ట ప్రవర్తతే. ప్రారంభమే హేమంత ఋతువు ప్రవేశించింది అని అంటారు. అంటే ఇక్కడికి వ్యాఖ్యాత చెప్తారు, 11 సంవత్సరములు, 11వ సంవత్సరం కొన్ని రోజులు గడవగా పంచవటికి వచ్చారు. 2.5 ఏళ్ళు గడిపేశారు, అయిపోయి 3వ ఏడు చివరిలో ఉంది. 13వ సంవత్సరం చివరి దాకా వచ్చేసారు. ఇంకా 14వ సంవత్సరం అంతా మనకు తెలుసు.
సీతమ్మను అపహరించిన తర్వాత ఏడాది పాటు లంకలో ఉండే ఘట్టం. వాడు 13వ సంవత్సరం చివరిలోకి వచ్చారు. ఆ ఘట్టం ప్రారంభమై ఎన్నో ఋతువులు గడిచిపోయాయని చెప్పడానికి వీలుగా ఇప్పుడు హేమంత ఋతువు ప్రవేశించింది అంటారు. ఈ హేమంత ఋతువు నుంచి మనం వెనక్కి వెళితే అగస్త్య మహర్షుల వారి దగ్గర ఉన్న వర్ణన చూస్తే ఆయన ఏ ఋతువులో ఉన్నారో ఎంతకాలం గడిచిందో తెలుసు. అంత వర్ణన మనం చేయలేం కాబట్టి అంత లెక్క మనం పెట్టవలసినటువంటి సమయం కాదు. రీసెర్చ్ వర్క్, ఉపన్యాసం కదా ఇది. మనం హేమంత ఋతువు ప్రవేశించింది. ఎలాగా? రాముడు సుఖంగా ఉన్నాడు, శరదృతువు గడిచిపోయింది, హేమంత ఋతువు ప్రారంభం. సకదాచిత్ ప్రభాతాయాం శర్వర్యాం రఘునందన ప్రియజౌ అభిషేకార్థం రమ్యాం గోదావరీ నదీ. తెల్లవారుతోంది. ప్రభాతాయాం శర్వర్యాం, శర్వరి అంటే రాత్రి, ప్రభాతం అంటే పగలు. పగలు రాత్రి చెప్పడం దేనికంటే రాత్రి చివర పగటికి ముందు అంటే తెల్లవారుజాములు లేచారు. మనలాగా 7ంటికి లేచేవాడు కాదు, సరిగ్గా సమయంకి లేస్తారు. బ్రాహ్మే ముహూర్తే చ ఉత్థాయ అని కదా శాస్త్రం. అలా లేచి రఘునందనుడే రాముడు అభిషేకం కోసమని, స్నానం చేయడం కోసమని రమ్యమైన గోదావరి నదికి వెడుతున్నాడు. ప్రహ్వః కలశహస్తం సీతయా సహ వీర్యవాన్. ఎప్పుడైనా నదికి పెడుతూ ఉంటే చేతులు ఊపుకుంటూ వెళ్ళకూడదు, ఓ చెంబు పట్టుకెళ్ళాలి, అది నియమం. కలశహస్త, వాల్మీకి రాముడు ఆచరించే ధర్మాచరణని విశేషణాలతో పాటు కనిపిస్తాడు. చెంబు పట్టుకుని వెడుతున్నాడు. కలశహస్త తం సీతయా సహ వీర్యవాన్. కలశాన్ని పట్టుకుని స్నానం కింద బయలుదేరితే రామచంద్రమూర్తి వెంట సీతమ్మ బయలుదేరి. పృష్ఠత అనువ్రజన్ భ్రాత సౌమిత్రిదమబ్రవీత్. వెనక నడిచే లక్ష్మణస్వామి ఏమనిపించిందో ఏమో కానీ ఇలా అంటున్నాడు. అయం సకాల. ఎంత బాగుంది అన్నయ్య ఈ కాలం. ప్రియో యస్తే ప్రియం వద. నీకు చాలా ఇష్టమైన కాలం వచ్చింది అన్నయ్య అన్నాడు. రాముడికి ఎందుకు ఇష్టమో తెలియదు కదా. రాముడికి హేమంతులకు ఇష్టం ఉంటుంది. ఎవరికైనా చల్లగా చలిపెట్టేటువంటి హేమంత ఋతువు ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుంది. అని అన్నయ్య నీకు ఇష్టమైనటువంటి హేమంత ఋతువు వచ్చింది. అలంకృత ఇవాభాతి, అలంకరించినట్లుగా ఉన్నది ఈ ఆకాశం అంతా. ఎలాగా? ఏన సంవత్సర శుభ. సంవత్సరమంతా ఎప్పుడు శుభంగా అలంకరించబడుతుంది అంటే హేమంత ఋతువులో వర్ణించబడుతుంది. హేమంత ఋతువుకి గొప్పతనం. హేమంత ఋతువులోనే మార్గశిర మాసము ఏర్పడుతుంది. మార్గశిర మాసంలోనే ఆగ్రహాయనము అని అంటారు. అదంతా చెప్తారు వాళ్ళు. అంటే ఒకప్పుడు సంవత్సరం యొక్క ప్రారంభపు గణన కిందకి ప్రారంభం కాబట్టి ఆగ్రహాయనం వచ్చింది, హేమంత ఋతువు వచ్చింది. అలాగా నీహార పరుషో లోక. లోకము అంటే మనిషి వర్గం, లోకము వర్గం. నీహార పరుష. చలికాలం ఉంటుంది అంటే చర్మమేమవుతుంది, మెత్తదనాన్ని కోల్పోయి కొంచెం కఠినంగా అయిపోతుంది, గట్టిగా అయిపోతుంది. నీహార పరుష, చలికాలం వల్ల ఏర్పడే మార్పు అలా ఉంటుంది లోకము. ప్రియో పృథివీ సస్యశాలిని. మంచి వర్షాలు కురిసిన తర్వాత శరదృతువులో ఉండే వెన్నెల వల్ల, వర్షం కురిసిన తర్వాత వెన్నెల ఏర్పడుతుంది. వర్ష ఋతువు తర్వాత శరత్కాలం ఋతువు ఏర్పడుతుంది. ఏమిటి దానివల్ల గొప్పతనం ఏంటి? వర్ష ఋతువులో మొలకలెత్తినటువంటి మొలకలలో ఓషధి గుణాలు పెంపొందించేది శరదృతువు. అందుకని చంద్రుడికి ఓషధీశ అని పేరు. ఓషధీశో నిశాంపతి కృష్ణౌషధీ సర్వా. భగవద్గీతలో కానీ చెప్పాడు, సోమో భూత్వా విశాఖర. నేనే చంద్రుడిగా మారి ఓషధులలో ఓషధీత్వాన్ని పెంపొందిస్తాను అని అంటాడు. కాబట్టి వర్షము మొలకనిస్తే శరదృతువు ఓషధుడికి పంట బాగా పండుతుంది. హేమంత ఋతువులో పంటనే ఉంటుంది. మంచి అద్భుతంగా కంకెలు వేసి అలా తలకాయలు చూపుతూ సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. పృథివీ సస్యశాలిని అలా ఉంటుంది. జలాన్ని అనుపభోగ్యాన్ని. నీళ్లు చూస్తే స్నానం చేయాలనిపిస్తుంది తప్ప వెళ్ళి నీ చెయ్యి పెడితే చల్లగా ఉంటాయి. అబ్బో స్నానం చేయాలి. అనుపభోగ్యాన్ని. నీళ్లు చూస్తేనేమో నిర్మలంగా బాగుంటాయి. వర్ష ఋతువులో కొంచెం బురదగా ఉంటాయి. శరదృతువులో బురదంతా తీరిపోయి వడబోసినట్టుగా ఉంటాయి.
హేమంత ఋతువులో చాలా తేట నీరు నీరు చూస్తే స్నానం చేయాలి. చల్లగా చేయి పెడితేనేమో చాలా చల్లగా ఉంది. అనుపభోగ్యాలి. హేమంత ఋతువు వర్ణం. ఒక మహాకావ్యం రాసేటప్పుడు కవికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. ఆ పద్ధతులు బట్టే కావ్యం రాయాలి. 18 వర్ణనలు లేకుండా మహాకావ్యం ఉండదు. ఆ 18 వర్ణనలో చంద్రవర్ణన, చంద్రోదయ వర్ణన, ఋతువర్ణన, కాల వర్ణన, సృష్టి యొక్క వర్ణన, రాజకథల వర్ణన, యాత్రా వర్ణన, యుద్ధ వర్ణన, ఇవన్నీ ఉండదు. ఈ 18 కూడా సంపుష్టిగా ఉండేటువంటి ఒకే గ్రంథం మనకి రామాయణం. రామాయణానికి ముందు కావ్యాలు లేవు. రామాయణం తర్వాత కావ్యాలు కోకొల్లలు వచ్చాయి. రామాయణానికి ఆది కావ్యము అని పేరు. రామాయణాన్ని బట్టి కావ్య లక్షణములు రాసేవారంతా ఓహో ఇలా ఉండాలి కావాల్సిన కావ్యం అంటే అని దీన్ని బట్టి లక్షణాలు రాశారు. కాబట్టి ఇందులో ఉండేటువంటి లక్షణములన్నీ కూడా అన్ని కావ్యములలో ఉండిచ్చారు. మేఘ సందేశంలో కాళిదాసు ఒక అందమైనటువంటి మలుపు తిప్పాడు కావ్య పరంపర. అప్పటిదాకా కావ్యాలంటే రామాయణాన్ని అనుసరించే ఉంటాయి. కాళిదాసు కూడా రామాయణాన్ని అనుసరించే కావ్యాలు ఉంటాయి. కానీ ఒక్క 3 పాత్రలతో ఇన్ని వర్ణనలు చేస్తూ మహాకావ్యానికి ధీటుగా మేఘ సందేశాన్ని ఇచ్చారు. మేఘ సందేశం అనే కావ్యం చిన్న కావ్యం, ఖండకావ్యము అంటారు. ఈ ఖండకావ్యంలో ఈ 18 వర్ణనలు ఉండవు. కానీ 18 వర్ణనలో ఉండేటువంటి ఎసెన్స్ అన్ని కూడా ఆ ఖండకావ్యంలో ఉంది. కాబట్టి అది మహాకావ్యాల జాబితాలో వచ్చింది. అంటే కావ్య పద్ధతిని చిన్న మలుపు తెచ్చినవాడు కాళిదాసు. అందుకని కవికుల గురువు అని అంటారు. వాల్మీకి కవికుల గురువు అని పేరు. తర్వాత ఆ పేరు పొందినటువంటి మహానుభావుడు కాళిదాసు ఒక్కడే, అంత గొప్ప వ్యక్తి. అలా పేరు అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ వర్ణన కూడా మహాకావ్య వర్ణనలో భాగం అన్నమాట. వర్ణిస్తున్నట్టు జలాని అనుపభోగ్యాది. అసలు హేమంతుడికి ఎలా ఉంటుందో లోకానికి ఒక టెక్స్ట్ కావాలి కదా. హేమంతుడిలో ఏమవును అంటే పిల్లలకి హేమంతుడికి నీళ్ళు చల్లగా ఉండదు, తేటగా ఉండదు, మొగ్గులు ఇలా ఉండదు, మంచు కురియులు చెప్పాలి కదా. అలా కురిసే ఋతువు హేమంత ఋతువు అని తెలియడం కోసమా అన్నట్టుగా లక్షణ గ్రంథాలు ఏర్పడతాయి. శుభగో హవ్యవాహన. అందరికి ఏది ఇష్టం అవుతుంది? దిక్కు దగ్గర కూర్చుందాం అనిపిస్తుంది అందరికి. శుభగో హవ్యవాహన. అందరికీ ఎక్కడ వెచ్చదనం ఉంటుందా అక్కడ ఉందాం, హవ్యభోత్వం పెరిగించుకుందాం, అక్కడ కాపుకుందాం అన్నట్టుగా ఉంటారు. ఇంకా నవాగ్రయణ పూజాభి అభ్యర్చ్య పితృదేవతా కృతాగ్రయణ కాలే సంతో విగత కల్మషా. నవాగ్రయణ పూజలు అని అంటారు. ఇది శ్లోకంలో ఒక నా అనిష్టువా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. నానిష్టువా ఆగ్రయణేన ఆదితాగ్ని నవస్య ధాన్యస్య అశ్నీయాత్ న అశ్నీయాత్ ప్రీహీణాం యవానాం శ్యామకానాం అగ్రే పాకస్య విజేత. ఇది సౌక సూత్రం. ఆదితాగ్ని అయిన వాడు అప్పుడే కొత్తగా ధాన్యం ఇస్తుంది. అప్పుడే కదా సస్యశాలిని అయింది భూమి. ఆ కొత్త ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనకూడదు. ఏదైనా మనకి నియమం ఉన్నది ధర్మశాస్త్రంలో. ఈ కాలంలో మామిడి పళ్ళు వస్తాయి. మామిడి పండు మొట్టమొదటి పండుగను ఏం చేయాల్సి వచ్చినా కొనాలి, దేవుడికి ఇవ్వాలి. దేవుడికి ఇచ్చాక మనకు ప్రసాదంగా పండిస్తారు. 1-2 ఇస్తారు. మనం 2 ఇస్తే 1 ఇస్తారు. అదే 10 ఇస్తే 5 పళ్ళు వస్తాయి కదా. 5 పళ్ళల్లో ఒక 3 పళ్ళు మన పెద్దలకి ఇవ్వాలి. గురువులక, తల్లిదండ్రులక, కనిపించిన పెద్దలక, ఎవరూ కనిపించకపోతే 35 ఇవ్వాలి. ఇస్తే అది మొట్టమొదటిది అది పాకయజ్ఞంతో సమానం. మహానుభావులు ఆహితాగ్నులు పాకయజ్ఞం చేస్తారు కదా. యజ్ఞములలో పాకయజ్ఞములు ఒక యజ్ఞము, 7 రకాల యజ్ఞములు. ఆ 7 రకాల యజ్ఞములు చేసిన ఫలం లభిస్తుంది. ఎలాగా? ఏ సీజన్లో వచ్చే పండు, ఏ సీజన్లో వచ్చే పువ్వు, ఏ సీజన్లో వచ్చేటువంటి కాయగూరలైనా ముందు దేవుడికి పెద్దలకు ఇస్తారు. దీన్ని నవాగ్రయణ పూజ అని అంటారు. అలాగా ఈ ఆదితాగ్నంతా నవాగ్రయణ పూజలు చేసి అభ్యర్చ్య పితృదేవతా. అలాగంటే ఇస్తే ఎవరు తరిస్తారు? పితృదేవతలు తరిస్తారు. వారు తరించారంటే వంశాలు తరిస్తారు. వంశాలు తరిస్తే ధర్మం సాగుతుంది.
ధర్మం సాగితే ప్రపంచమంతా హాయిగా ఉంటుంది. ధర్మో విశ్వస్య జగత ప్రతిష్ట వేదం. ధర్మం కొనసాగాలి అంటే, పెద్దల ఆచారాలు కొనసాగాలి అంటే ఇలాంటి సీజనల్గా ఋతుక్రమాన్ని బట్టి, ఋతువులను బట్టి ఏర్పరిచే పూజలన్నీ కొనసాగించారు. ఇదొక నియమం. అలాగా కృతాగ్రయణ కాలే సంతో విగత కల్మకా, అందరూ కూడా చక్కటి హవిరి యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు. అలాంటి మంచి కాలం కదా ఇది అంటారు. ఆగ్రహాయణము అనే పదములకు అర్థం సంవత్సరమునకు ముందుండే కాలము. దీన్ని సంవత్సరానికి ముందుండే కాలంగా పరిగణిస్తారు. ఎందువల్లంటే యజ్ఞములు చేయడానికి ఇక్కడి నుంచి లెక్కలు ప్రారంభమవుతాయి. గణితాన్ని ఇక్కడి నుంచి పెడతారు యజ్ఞములు చేయడం వీలుగా. కాబట్టి మొట్టమొదటి ఆహారము, ధాన్యము అన్నీ వచ్చే రోజులు కాబట్టి ఇది గుర్తించే కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఋతూనాం కుసుమాకర, మార్గశిర మాసం ఏర్పడింది మాట. మార్గశిర మాసాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు వాల్మీకి. అందుకని ఇక్కడ కృతాగ్రయణకాలే సంతో విగత కల్మకా, ధనుర్మాసపు పూజలు కానీ తెల్లవారుజామున చేసేటువంటి ఈ పూజలన్నీ కూడా జరిగే మంచి కాలమయ్యాయి. అలాంటి కాలం అంతా కూడా పెద్దలంతా విగత కల్మషులై, ఎలాంటి కల్మషం లేని వారై, అంటే కల్మషం అంటే కోరికలు, ఎలాంటి కోరికలు లేని వారై పెద్దలంతా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తారంటే అర్థం ధనుర్మాస వ్రతము పూర్తిగా ఏ కోరిక లేకుండా చేయవలసిన నిష్కామ వ్రతం. దాంట్లో కోరికలు పెట్టుకోకూడదు. కేవలం భగవంతుడికి నేను చేస్తే నా ధర్మం, నా స్వరూపం నిలబడుతుంది అని మాత్రమే చేయాలి. అలా స్వరూపహాని కలగకుండా మనం చేయవలసిన వ్రతములు రెండే రెండు. ఒకటి ఏకాదశి, రెండవది ఈ వృషకాలంలో ధనుర్మాసంలో ఆగ్రహాయణ కాలంలో చేసే పూజ. ఈ రెండు మాత్రమే నిష్కామ వ్రతములు అంటారు. తక్కిన కామములన్నీ ఏదో కోరిక. ఉత్తేజంలో మంచి భర్త లభించాలి ఒక భర్త, ఉత్తేజంలో భర్త అంటే ఈ నెలలో లభించే భర్త మంచివాడు కాదు అర్థం. ఉత్తేజంలో కూడా ఇలాంటి భర్తే లభించాలి, ఇలా ఉంటే కోరిక. అవన్నీ కూడా గౌరీ వ్రతాలని, నందిని వ్రతాలని, కామధేను వ్రతాలని, గో వ్రతాలని, ఇష్టి వ్రతాలని, విష్ణు వ్రతాలని, సత్యనారాయణ వ్రతాలని, వైభవలక్ష్మి వ్రతాలని, కొత్త కొత్తవి చాలా వస్తాయి వ్రతాలు. ఇదేమీ మనకు పురాణాల్లో చాలా వరకు ఉండవు. ఉన్న వ్రతములు వేరు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఆచరించే వ్రతములు దాదాపుగా 100లో 90 వ్రతాలు శాస్త్రములలోని అనేకం. వైభవలక్ష్మి కొత్తగా ఎవరి బుర్రలో గొప్ప వ్రతం. సత్యనారాయణ వ్రతం 150 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరికో కలిగిన గొప్ప ఆలోచన. ఇలా ఉన్నాయి. వ్రతములు తప్పేం కాదు, వ్రతములు చేసే విధానం అంతా వైదికమే. నవగ్రహ పూజ కావచ్చు, దిక్పాలక పూజ కావచ్చు, శ్రీ మహావిష్ణువు పూజ కావచ్చు, పరమశివుడి పూజ కావచ్చు, ఏదైనా అయినప్పటికీ కూడా ఇది కోరికల కోసం ఏర్పడే కల్పములు అంటారు, వ్రతకల్పములు అంటారు. ఇలా ఉన్నాయి, చాలా ఉంటాయి. ఇవి అవి తప్పేం కాదు. కానీ ఇవి మన కోసం చేస్తున్నాయి. మళ్ళీ నాకు మంచి భర్త లభించాలి, లేక నాకు మళ్ళీ మంచి భార్య లభించాలి, నాకు మళ్ళీ సంతానం కలగాలంటే అసలు నేను మళ్ళీ పుట్టాలి అంటారు. అంతే కదా, మళ్ళీ పుట్టాలని కోరుకుంటారు. మళ్ళీ పుట్టే ఏదైనా వస్తుందో తెలియదు, ఎలా పుడతామో తెలియదు. అప్పుడు మనం ఏదో మళ్ళీ మనిషిగా పుట్టేటట్టు మంచి భర్త లభించాలంటే మనం మనిషిగా పుట్టాలి. మనం ఏ కుక్క నొక్క పుడితే ఏ గుంట రక్కో మనకి భర్తగా వస్తుంది. అంతే కదా. కాబట్టి ఈ మళ్ళీ పుట్టుట, మళ్ళీ జన్మలో అనేది ఏదైతే ఉన్నదో ఆశను ప్రేరేపించి కోరికలను పెంచి మళ్ళీ జన్మకు దోహదం చేస్తుంది. మళ్ళీ జన్మకు దోహదం చేయాలనుకోకూడదు. మళ్ళీ జన్మ వస్తుందా రాదా మన చేతిలో లేదు. కానీ మనం చేసేటువంటి ఒక ధర్మం కనుక సరిగ్గా చేస్తే భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెప్పిన ప్రతి మాట శాసనము కాబట్టి, వాగ్దానము కాబట్టి ఆయన చెప్పాడు, మామే వయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాంతరంతితే నైతి మామేతి సోర్జున. మళ్ళీ జన్మను పొందడయ్యా, నా దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు, మళ్ళీ జన్మ ఉండడు అన్నాడు. కాబట్టి ఆ భరోసా మనకుంటే మళ్ళీ జన్మ మనకు ఉండదు అన్నమాట. ఆ భరోసాను పెంచుకునేటట్టుగా సాగాలి. మన జీవన విధానం ఎప్పుడు కూడా మోక్షానికి దగ్గరగా వచ్చింది. మనం 100 మెట్లు ఉండే
100 మెట్లు జాగ్రత్తగా ఎక్కి వచ్చాము. 100వ మెట్టు మీద ఉంచున్నాం. అక్కడి నుంచి ఒకే ఒక గెంతుతో మనం ఈ దాటిపోతాం, ఈ కవచ మండలం దాటిపోతాం. 100 మెట్టు వచ్చాక మనం మళ్ళీ 99 మెట్లోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ 90లోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ 80 చూడాలి, మళ్ళీ 1 చూడాలి అంటే ఎంత వెర్రితనమో. కోరికలతో వ్రతములు చేయటం అంత వెర్రితనము. దాన్ని కోరికలతో తపస్సు కానీ, కోరికలతో పూజ కానీ, కోరికలతో ఏదైనా చేస్తే దాన్ని కల్మషము అని అంటారు. సత్తో విగత కల్మషాః. ఈ సమయంలో సాధువులు, సాధుపుంగవులు, సాత్వికులైన వాళ్ళు ఆచరించేవి విగత కల్మషాః, ఎలాంటి కల్మషము లేకుండా ఆచరిస్తారు. మన భద్రాచల క్షేత్ర మహాత్మ్యంలో కూడా మేరుదేవి, మేరు దంపతులు ఇద్దరు తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమైతే కుల సంరక్షణార్థాయ దేహి పుత్రం అకల్మషం. ఏ కల్మషము లేని కొడుకు కావాలి అని అంటారు. పుట్టాడు, భద్రుడు పుట్టాడు, తపస్సును ఆచరించాడు. ఏదైనా కోరిక కోరుకో, కోరిక నేను కోరను, కోరిక కోరితే కల్మషం కదా అంటాడు. అంటే అర్థమైంది. కల్మషం అంటే ఏదో ఒకటి చేసి దేవుని ఆరాధించుట, ఏదో ఒకటి కోరి అని అంటారు. అది లేదు వీళ్ళు. అలాంటి వాడు రాజ్యకామాః. రాజ్యం అనే పదములకు బాహుల్యము అంటాం సంస్కృతంలో. అనేక రకాలు రాజ్యకామాః, అనేక కోరికలు కలిగిన వాళ్ళై జనపదాః సంపన్నతరజోరసాః. అక్కడేమో సంతః విగత కల్మషాః, సాత్వికులైన వారెవ్వరూ ఏ కోరిక కోరుకోరు అని చెప్పారు. ఇక్కడ జనపదాః రాజ్యకామాః, సాధారణంగా ఉండే వాళ్ళకి చాలా కోరికలు ఉంటాయి కదా, చాలా కోరికలు ఏర్పడతాయి. కొత్తగా వివాహాలైన వాళ్ళకి కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి, కొత్తగా వివాహం కావాలనుకున్న వాళ్ళ కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి, ఏదో ఐశ్వర్యాన్ని పొందిన వాళ్ళ కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి. అప్పటిదాకా వ్యవసాయం చేసి అలసిపోయిన రైతు పంట చేతికి రాగానే కాళ్ళ మీద కాగేసి హాయిగా దిగడబెంది కూర్చొని టీవీ చూస్తూ గడిపేద్దామనే కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి. ఇలా రకరకాల రాజ్యకామాః. అందరూ సుఖించాలనుకునే రోజులు ఈ చలికాలంలో ఉండే రోజులు కాబట్టి ప్రాజ్యకామాః అంటే బహుళ కామోద్రేకాః అంటారు వ్యాఖ్యానం. ఎక్కువ మనస్సులో కామాన్ని పెంపొందించే సమయాలు. సంపన్నతరగోరసాః, ఎక్కువ కామాన్ని పెంపొందించే సమయాలు కాబట్టి ఆ సమయంలో నెల రోజుల పాటు వ్రతాన్ని మనకిచ్చి కొంచెం కంట్రోల్లో ఉండేటట్టుగా చేశారు. ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించడం లాంటివన్నీ కూడా ఆ వ్రతములో నియమాలుగా ఎందుకు పెట్టారంటే ఆ నెల రోజులైనా కూడా కళాకాలు జితేంద్రియులే ఉండాలి. విచరంతి మహీపాలాః యాత్రాస్థాః విజిగీషవః. రాజులంతా కూడా ఈ శరత్కాలంలో వచ్చే విజయదశమి నాడు ఆ ఆయుధాలకి వాటికి పూజ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఒక 12 రోజుల పాటు వస్తున్న యజ్ఞ కార్యక్రమం ఉంటుందని పూర్తి చేసుకుని దండయాత్రలు బయలుదేరారు. దండయాత్ర కానీ జైత్రయాత్ర కానీ బయలుదేరతారు. యాత్రాస్థ విజిగీషవః. విజిగీషవః శత్రురాజులను జయించడం కోసం ఒకటంట. రెండవది యాత్రాస్థాః, వాళ్ళ సామంత్రాలు ఉంటారు. వాళ్ళు కనుక రాకుండా 2-3 ఏళ్ల పాటు దూరంగా గడిపితే సామంత్రాలకు మళ్ళీ కొమ్ములు వచ్చేస్తాయి, వాళ్ళు మళ్ళీ తిరగబడతారు. కాబట్టి ప్రతి ఏడాది ఒక మారులా మౌనవా జాగ్రత్త అంటూ ఉండాలి వాళ్ళు. అలాగే యాత్రాస్థాః పెడతారు. సేవమానే దృఢం సూర్యే విషమంతక సేవిత విహీన తిలకేవ స్త్రీ నోత్తరాది ప్రకాశతే. లక్ష్మణస్వామికి ఉండే గుండెల్లో ఉండే అభిప్రాయాన్ని ఎంత బాగా చెప్పాడో అంటాడు వాల్మీకి. సేవమానే దృఢం సూర్యే. దక్షిణాయనం ప్రారంభం, దక్షిణాయనం కదా నడుస్తుంది. సూర్యుడు దక్షిణం వైపు వాలి ఉంటాడు, దక్షిణపు దిక్కుగా ప్రయాణం సాగిస్తాడు. ఉత్తరాయణంలో ఉత్తరం దిక్కుగా ప్రయాణం సాగిస్తాడు. ఇక్కడ దక్షిణం దిక్కు వారిపోతే ఎలా ఉంది అంటే దక్షిణం దిక్కు కాంచి ముత్తైదువులా ఉన్నది. మరి ఉత్తరం దిక్కు, దక్షిణం దిక్కు, ఉత్తరం దిక్కో విహీన తిలకేవ స్త్రీ నోత్తరాది ప్రకాశతే. గుర్తులేని ఆడుగా అనివలే అంత విహీనంగా అంటే ఇంకా వైధవ్యంతో నిమిత్తం లేదు. బొట్టు పెట్టుకోకుండా ఏ స్త్రీ ఉన్నా అది అలా ఉంటుంది అంటాడు లక్ష్మణస్వామి మాట. విహీన తిలక ఇవ స్త్రీ ఉత్తరా న ప్రకాశతే. దిక్కంతా వెలవెలపోతుందయ్యా అన్నాడు. ఎందుకన్నాడంటే వాల్మీకి అన్నాడు, వాల్మీకి యొక్క మాటల్ని వ్యాఖ్యాత చేస్తూ రాముడు పూర్తిగా దక్షిణం దిక్కు వచ్చేసాడు. రాముడు కదా తిలకం అంటే, రఘుకుల తిలకుడు రాముడు కదా.
ఉత్తరం విడిచి రాముడు వచ్చేస్తే అయోధ్య అంతా వెలవెలపోతోంది, ఉత్తరం దిక్కంతా వెలవెలపోయింది రామ, నీ వల్ల దక్షిణం దిక్కు ప్రకాశించబోతోంది అన్నట్టు. అంటే అర్థం దీనికి వ్యాఖ్యాత యొక్క అభిప్రాయం, ఇక నుండి దుష్ట సంహారం జరిగి ఈ దక్షిణపు దిక్కులో కూడా ధర్మము, వేదము, యజ్ఞము ఇవన్నీ ఆచరించబడతాయి అని. అప్పటిదాకా ఆచరించబడలేదా? లంకలో రావణాసుడు వేదాధ్యయనం చేయట్లేదా? యజ్ఞములు సాగలేదా? సుందరకాండలో వర్ణించాడు కదా వాల్మీకి. అంటే అవన్నీ కూడా తామస యజ్ఞములు అని పిలువబడతాయి. అవేమీ కూడా లోకానికి ఉపద్రవాన్ని కలిగించేవే తప్ప లోకానికి ఉపకరించేవి కావు. కాబట్టి అవన్నీ తామస యజ్ఞం. అందుకని రావణాసుడు ఎంత వేదాధ్యయనం చేసినా, ఎంత యజ్ఞములను ఆచరించినా అవన్నీ బూడిదలో పోసి నిష్ఫలములై ప్రకాశించాయి. వ్యాఖ్యాతలు చెప్పారు అక్కడ ఆ సమయంలో మనం చూసుకున్నాం అని. ఆ రకంగా ఉత్తర దిక్కు ప్రకాశించట్లేదు. ప్రకృత్యా హిమకోశాఢ్య దూరసూర్యశ్చ సాంప్రతం. ప్రకృతి అంతా అలా ఉంది, మంచు అనే ఐశ్వర్యాన్ని పొంది దాచుకున్నట్టుగా. అంతా ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే మంచు, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే చల్లదనం, శైత్యం అంతా ఏర్పడిపోయింది. దూరసూర్యశ్చ, సూర్యుడు బాగా దూరం అయిపోయాడు. సూర్యుడు దూరం కాదు, సూర్యుడు ఎంత దగ్గరగా తన కిరణాలను ప్రసరింపజేసినా ఆ వేడి మనకు తగలట్లా. ఎందువల్ల? చల్లదనం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి దూరం అయిపోయాడు సూర్యుడు. అంటే సూర్యకాంతిని తగ్గిస్తున్నాయి. యథార్థనామాసు వ్యక్తం హిమవాన్ హిమవాన్ గిరి. హిమవత్ పర్వతాలని పేరు. కొత్త రోజుల్లో అవి మామూలు కొండల్లాగే ఉంటాయి. వాటికి పేరేమో మంచు పర్వతాలని పేరు. మరి మంచు కురిస్తే కదా మంచు పర్వతాలు. హేమంత ఋతువులో మంచు కురుస్తుంది కాబట్టి హిమవాన్ హిమవాన్ గిరి. ఇప్పుడు హిమవత్ పర్వతాలన్నీ ఇప్పుడు కదా హిమంతో నిండి సార్థక నామధేయాలు అవుతాయి అని చెప్పాడు. దీనికి కూడా ఈ సగ్గ చివరి శ్లోకంతో అన్వయం ఉంటుంది. అక్కడ చెప్పారు, అత్యంత సుఖ సంచార మధ్యాహ్నే స్పరిశత సుఖ దివసా శుభగాదిత్యా ఛాయా సలిల దుర్భగా. అత్యంత సుఖ సంచారా, అత్యంత సుఖ సంచారము ఏవి? సూర్యుని యొక్క కిరణము. మధ్యాహ్నే స్పరిశత సుఖా, మధ్యాహ్నం అయితే తప్ప ఆ సూర్య స్పరిశ మనకి ఆనందాన్ని కలిగించదు. ఉదయమంతా మంచే ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది, శీతలంగానే ఉంటుంది. దివసా శుభగా ఆదిత్యా, పగలు అయిన తర్వాత మాత్రమే సూర్యుడు బాగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. ఆ రోజులు బాగుంటాయి. ఛాయా సనిల దుర్భగా, ఎక్కడ కొంచెం చీకటి ఉంది అంటే చల్లగా ఉంటుంది ఆ చీకటి. ఎక్కడ కొంచెం లోపల ఒక చిన్న ఒక దాపరికంగా ఉండే ప్రదేశం ఏదున్నా చల్లగా ఉంటుంది. అందువల్ల మంచు అలా ఉంది. మృదు సూర్యాహ, మృదు సూర్యాహ అంటే సూర్యుడు మార్ధవంగా ఉన్నాడు, పైకి బాగా ప్రకాశించడం. కళ్ళతో చూస్తే ఇతర రోజుల్లో అయితే సూర్యుడు చూడడం కష్టం ఉంటుంది. కానీ హేమంత ఋతువులో ఆయన చూడడం అనాయాసంగా చూడచ్చు, హాయిగా చూడచ్చు. మృదు సూర్య సనీహారా, ఎక్కడ చూసిరా మంచే. పటు శీతాహ, శీతాహ ఆ మంచు యొక్క దీనివల్ల ఆకుల మీద మంచు పడుతుంది కదా. మామూలుగా అయితే ఆకు రెపరెపలాడుతుంది. మంచు పడ్డ ఆకు ఎంత గాలి వచ్చినా కదలదు, ఇలా కదులుతుంటే ఇలా కదలదు. ఇందువల్ల పటు శీతాహ, ఒక మంచి ఒక దళసరి అయినటువంటి శరీరాన్ని పొందుతుంది. సమారుతాహ, ఎంత గాలి వచ్చినా అవి చల్లా చెదురు లేకుండా ఉంటాయి. శూన్యారణ్యాహ, అరణ్యాహ అరణ్యంలో సంచరించే వారు కావచ్చు, పశువులు కావచ్చు. శూన్యారణ్యాహ, అడవిలో ఇంకా దట్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ చలిలో ఏవి కూడా నడవవు. హిమధ్వస్తాహ, మంచు మనకి దారి చూపించదు. ఒక అడుగు వేస్తే ఇంకో అడుగు వేసేంత వరకు చిమ్మ చీకటిలా ఉంటుంది. అరణ్యంలో ఇంకా ఎక్కువ. మనం ఎప్పుడైనా కారుల్లో పెడుతుంటే శీతాకాలంలో తెల్లవారుగా ఉంటున్నాడు, అస్సలు దట్టంగా ఉంటుంది, రోడ్డు అంతా కనిపించదు. అక్కడ దాకా వెళ్లేంత వరకు ఈ లైటు ఆ చీకటిని చేల్చాలన్నా మంచుని చేల్చాలన్నా దగ్గర దాకా వెళ్ళైతే తప్ప మనకి రోడ్డు కనిపించదు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. హిమధ్వస్త, మంచు చేత దారి కప్పబడినట్టుగా ఉంటుంది. దివసా భాంతి సాంప్రతం, అలాంటి పగళ్ళు ఉంటాయి. నివృత్తాకాశయనాః, నివృత్తాకాశయనాః అంటే నివృత్త చంద్రశాలాది అనావృత ప్రదేశయనాః. ఇంకా చంద్రశాలలు అంటే ఏసీ రూమ్లో పడుకుందాం. చంద్రకాంత శిల అంటే అప్పట్లో ఏసీ రూమ్, మనకిప్పుడే ఏసీ రూములు. కానీ
చంద్రకాంత శిలలతో అంటే చక్కటి మార్బుల్ లాంటి ఒక రాతితో కట్టేవారు. అది శీతాకాలంలో చల్లగా ఉంటుంది. ఆ గదిలో పడుకోవాలనిపిస్తుంది. నివృత్త ఆకాశ శయనా, ఎవరు పడుకోవాలనిపిస్తుంది? ఏసీ వేసుకోవాలనిపిస్తుంది, చలికాలం ఫ్యానే వేసుకోవాలనిపిస్తుంది, ఇంకా హీటర్లు పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇలా పుష్యనీతా అంటే పుష్యమాసం, పుష్యమితో కూడిన పౌర్ణమి కలిగిన రోజులు వచ్చేస్తున్నాయి రామా అన్నాడంటే అర్థం మార్గశిర మాసం గడిచి పుష్యమాసం నడుస్తోంది అని చిన్న హింట్. హిమారుణా, ఎప్పుడైనా మంచు కురిస్తే ఆ మంచు మీద సూర్యబింబం కనుక ప్రకాశిస్తే అది అరుణ, ఎర్రటి కాంతి, పసుపచ్చని కాంతితో ఉంటాయి. అలాగా చంద్రుడు సూర్యుడు కూడా ఎలా ఉన్నారంటే మంచి అరుణవర్ణంతో ప్రకాశిస్తున్నారు. ఇవంత వర్ణం. రవి సంక్రాంత సౌభాగ్య తుషారారుణ సీతా బుద్ధతరాయామా ప్రియామాయాంతి సాంప్రతం. రాత్రి ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. సాయంకాలం 6 చీకటి పడుతుంది. రాత్రి ఇప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ ఉండదు, కానీ మనకు అనిపించే విధానం ఎక్కువ రాత్రిలా అనిపిస్తుంది. శీతాకాలంలో పడుకుంటే మామూలుగా ఎండాకాలంలో 4 గంటలు పడుకుంటే తీరని ఒక అలసట, లేకపోతే ఆ హాయి శీతాకాలంలో 2 గంటలకే ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మనం 4 గంటలు 5 గంటలు పడుకున్నా ఆ తర్వాత ఏదో చాలాసేపు పడుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మనలాంటి వాళ్ళు కాదు, రోజు సక్రమంగా పడుకునేవాళ్ళు. మనం ఏదో 12 గంటలు 1 గంటల దాకా ఏదో వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ చూస్తూ కూర్చుంటాం కాబట్టి మనకి తెల్లవారినా సరే నాకేం అనిపించింది. సరిగ్గా ఎప్పుడు పడుకోవాలా పడుకుంటే 6 గంటలే నిద్ర. ఎప్పుడు కూడా నిద్రకి 6 గంటలు, 6 గంటల నిద్ర సామాన్యంగా ఉంటుంది. అది కిందకి వచ్చే కొద్దీ ఇది పెరుగుతుంది, పైకి వెళ్లే కొద్దీ తరుగుతుంది. ఇది నియమం. నిద్ర యొక్క నియమాన్ని కూడా అది శాస్త్రములు చెప్పే. 6 గంటలు సామాన్యమైన విశ్రాంతి కలుగుతుంది ఎవరికైనా. 6కి ఒక 4 గంటలు ఎక్కువ కలుపుకుంటే చిన్నపిల్లలకి హాయిగా. ఆ 6 గంటలకి ఒక 2 గంటలు కలుపుకుంటే ప్రౌఢత్వం దాటి వృద్ధులుగా ఉండే వాళ్ళకి హాయిగా. నియమం ఏది? 6 గంటలకి 2, 4 పెరగడం, మళ్ళీ అటు పెరిగితే అటు ఎక్కువ పెరగడం వృద్ధులకి, తక్కువ పెరగడం సామాన్యులకి ఏర్పడుతుంది. 8 గంటల నిద్ర కొంచెం రోగగ్రస్తులై ప్రౌఢత్వాన్ని పొందిన వాళ్ళకి, యవ్వనం దాటిన వాళ్ళకి ఎక్కువసేపు పడుకోవాలి. వృద్ధులకు 4 గంటల సేపే చాలు. 6 గంటలు ఉండదు, 2 గంటలు తగ్గిపోతుంది. 4 గంటలు నిద్ర అయినప్పటికీ చాలాసేపు పడుకుందా ఉంటారు. తెల్లవారుజామున ప్రారంభిస్తారు, నాయనమ్మ ఊరుకోవే బాబు పొద్దున్న లేచేవాటారు పడుకుందాం. అమ్మ మనవాళ్ళు వీళ్ళంతా ఆవిడ నిద్ర పట్టదు బాబు. ఎందువల్ల? ఆ శరీరము 4 గంటల కంటే నిద్రను కోరుకో, అంతకంటే ఎక్కువ కోరుకుంటూ ఉంది అంటే ఏదో రోగం లోపల నడుస్తోంది లెక్క. ఇది ఆయుర్వేదంలో ఉంటుంది. 6, 2, 8, 10 ఇటు సాగుతుంది. అటు కూడా 6, 2, 8, 10 అటు సాగుతుంది. ఇలా ఉంటుంది లెక్క. కాబట్టి సీతా ఊర్ధ్వకరాయామా, రాత్రి చాలా ఎక్కువసేపు ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. క్రియామా యాంతి సాంప్రతం. 3 సాములు ఉంటాయి, కానీ ఆ 3 సాములు మెల్లగా ఏమిటోనండి ఈ రోజంతా చాలా బరువుగా ఎక్కువసేపు గడిచినట్టుంది అంటే వాడికి ఉత్సాహాన్ని కలిగించే అంశములేమీ లేనప్పుడు బోరుగా సాగుతుంది. అదే తనకి నచ్చిన వాడంతా కూర్చుంటే అరే ఇట్టే అయిపోయేది రోజులన్నీ అంటారు. గోపికల యొక్క గోపికా గీతాల్లో మన భాగవతంలో తృటీయుగాయతే అని గోపిక జయతి తేధికం జన్మనావ్రజ శ్రయత ఇందిరా శశ్వదత్రహి అని అందమైన గీతాలు, అందమైన పాటలుగా వస్తాయి. జయతి తేధికం జన్మనావ్రజ, ఒక క్షణకాలం కూడా తృటీయుగాయతే, ఒక త్రుటికాలం కృష్ణుడు కనిపించకపోతే అది యుగంలా ఉంటుంది అని అంటారు. దాన్ని మంచి అందమైనటువంటి వ్యాఖ్య చేస్తారు. ఇక్కడ రవి సంక్రాంత సౌభాగ్య, సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడంటే చంద్రుడి దగ్గర నుంచి చల్లదనాన్ని పొందినట్టుగా ఉన్నాడు. చంద్రుడు ఎలాగైతే నిశ్శబ్దంగా, నిస్తేజంగా, నిరౌష్ణ్యంగా ప్రకాశిస్తాడో సూర్యుడు కూడా ఉన్నాడు. తుషారారుణ మండల అంటే రవి సంక్రాంత సౌభాగ్య. సూర్యుడికి కూడా నువ్వు చల్లగా ఉండవయ్యా, వెచ్చదనం వద్దు అని చంద్రుడు చెప్తే
సూర్యుడు విన్నట్టుగా ఉన్నాడు. ఈయన ఎలా ఉన్నాడు? ఈయనేమో తుషార అరుణ మండల, చంద్రుడేమో ఆ హిమం వల్ల ఆరుణ్యాన్ని పొంది అంటే ఎర్రదనాన్ని పొంది సూర్యుడిలా ఉన్నాడు. ఇద్దరు కూడా రివర్స్లో ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు. ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు అంటే నిశ్వాసాంధయువాదరిశ చంద్రమాన ప్రకాశతే. చంద్రుడు ప్రకాశించట్ల ఆకాశంలో. ఎలా ప్రకాశించట్లేదంటే మనం అద్దం పెట్టుకుందాం అనుకో, అద్దం పెట్టుకుని హ అనండి, అద్దం అంతా ఒక ఆవిరి ఏర్పడుతుంది, మన బొమ్మ కనిపించిన అస్పష్టంగా ఉంటుంది. అలా ఉంది చంద్రుడు ఆకాశంలో అలా ఉంటాడు ఈ శీతాకాలంలో. నిశ్వాసాంధైవాదరిశ, మన నిశ్వాసము చేత గ్రడ్డితనము వలె ఉండే అద్దములో ఉండే బింబము వలె చంద్రుడు సామాన్య ప్రకాశముతో ఉన్నాడు. అంటే ఇది ఋతువర్ణంలోకి వస్తుంది. జ్యోత్స్ని తుషారమణిన పౌర్ణమాస్యాం నరాజతే సీతేవచ ఆతపశ్యామ లక్ష్యతే నతు శోభతే. చాలా అందమైన శ్లోకం. తుషారమణిన అంటే మంచు చేత మాలిన్యాన్ని పొందినటువంటి వెన్నెల ఎలాగైతే ఉందో, శరత్కాలంలో వెన్నెల స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. శారదాభ్రం ప్రకాశం అని అంటారు. చాలా స్వచ్ఛత. శరత్కాల చంద్రుల్లా ఉన్నారని శరత్చంద్ర అని పేరు పెట్టుకోవడానికి కారణం ఇవ్వండి. శరత్కాలంలో చంద్ర యొక్క కౌముది కానీ వెన్నెల కానీ చంద్రుడు కానీ నిర్మలంగా ఉంటారు. శీతాకాలంలో ఎలా ఉంటారో చెప్తున్నాడు. తుషారమణిన, మంచు చేత మాలిన్యాన్ని పొందుతూ కూడా ఎలా ఉంటారు? పౌర్ణమాస్యాం నరాజతే, అది పౌర్ణమాసి అయినప్పటికీ కూడా నరాజతే ప్రకాశించదు. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి ఒక వర్ణన వేశాడు. సీతా ఇవచ ఆతపశ్యామ లక్ష్యతే నతు శోభతే. సీత కూడా ఆతపశ్యామ, వదిన గారు ఎండలో తిరిగితే సాధారణంగా ఎండలో తిరిగితే నల్లదనం ఏర్పడుతుంది కదా, అలాగా ఈ వెన్నెల కూడా చాలా అందంగా ఉండే వెన్నెల కాస్త తుషారం వల్ల నల్లబడి కానీ న ప్రకాశతే, ప్రకాశించట. సీతా ఇవ న ప్రకాశతే. సీతమ్మ వారేమో ఎలా ఉన్నా ప్రకాశిస్తుంది వదిన, కానీ ఈ దిక్కు కానీ ఈ ఋతువు కానీ ప్రకాశించట్లా అన్నాడు. దీనిలో ఉండే తాత్పర్యం, సీతమ్మ రామునికి దూరమై ఒక తుషార మాలిన్యం ఏర్పడినా, రావణాసురుని యొక్క ఆ శర అనేటువంటి ఒక మాలిన్యం ఏర్పడినా కూడా అక్కడ ప్రకాశించకుండా ఉండదు. ప్రకాశతే, ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది. ఇది బహుశా వాల్మీకి హృదయంలో కలిగిన భావన కావచ్చు అని వ్యాఖ్యానిస్తారు. ప్రకృత్యా శీతల స్పర్శ, సాధారణంగా ప్రకృతి అంతా కూడా సహజంగా శీతల స్పర్శమై ఉంటుంది. హిమవిద్ధశ్చ సాంప్రతం, ఇలా హిమవిద్ధంగా ఉంటుంది. ప్రభాతి వా పశ్చిమో వాయు కాలే ద్విగుణ శీతల. ఈ శ్లోకాలన్నిటికీ కూడా రాక్షస సంహారం వైపు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ పెడతారు. ప్రభాతి పశ్చిమో వాయు, పడమర నుంచి వచ్చే గాలి ఏ కాలంలో అయినా చల్లగానే ఉంటుంది, కానీ ఈ కాలంలో మరింత చల్లగా ఉంటుంది. పడమటి గాలి, దక్షిణపు గాలి, ఈ రెండు కూడా చల్లటి గాలి వీస్తాయి. దక్షిణపు గాలి ఇంకా చల్లగా ఉంటుంది. దాన్ని మలయ మారుతము అంటారు. మలయ మారుతం అంటే మలయ పర్వతం ఆ వైపు ఉంటుంది. మలయ పర్వతం నుంచి వచ్చే గాలి కాబట్టి దానికి మలయ మారుతం అని పేరు. దక్షిణపు గాలి చాలా అందమైన చల్లటి గాలి వస్తుంది. ఉత్తరం వైపు వచ్చే గాలి వెచ్చటి గాలి, అంటే దాన్ని మనం తెలుగులో వడగాలి అంటారు. వడగాలి అంటే వడలు గారులు కాదు. వడ అనే పదములకు మన తెలుగులో అర్థం ఉత్తరము అంటారు. తమిళంలో వడ అంటారు. వడై అంటే ఉత్తర దిక్కు. వడగల్, తెన్గల్ అనే సంప్రదాయాలు ఏర్పడడానికి కారణం కూడా ఇదే. వడమధురై, తెన్మధురై. వడమధురై అంటే బృందావనం దగ్గర ఉండే మధుర, తెన్మధురై అంటే వెల్లిపుత్తూరు దగ్గర ఉండేటువంటి, అలాగా అక్కడ ఉండే మధుర. ఇలా ఉంటాయి. అది వడగాలి అంటాం. మన తెలుగులో కూడా వడగాలి అంటాం. వడ అంటే ఉత్తరము అని అర్థం. ఇది తర్వాత కొంచెం చల్లగా వచ్చే గాలి పశ్చిమం నుంచి వస్తుంది. పశ్చిమ నుంచి వచ్చే గాలి ఎలా ఉందంటే ద్విగుణ శీతల, రెండింతల చల్లదనంతో వస్తుంది అన్నయ్య. బాష్పచ్ఛన్నాని అరణ్యాని యవగోధూమవంతిక శోభంతే అభ్యుదితే సూర్యే నద్భి క్రౌంచ సారసై. అది ఎక్కడ ధాన్యం ఉందో, ఎక్కడ ఎవలున్నాయో, ఎక్కడ ధాన్యం ఉందో తెలియట్లా. అవన్నీ కూడా కప్పుబడిపోయినట్టుగా ఉంటే ఆ ధాన్యాన్ని వెతికిన క్రౌంచ సారస పక్షులు
వాటిని గుర్తించి అవి తింటూ ఆనందంగా అరుస్తూ ఉంటే ఎందుకు అరుస్తున్నాయి? ఓ ధాన్యం ఇక్కడ ఉంది, కావలసిన గొడవ తీసుకోండి అని పిలుస్తున్నాయి. మనకు వెతకడానికి అనిపించవు కదా. అడవిలో ఆ సారస పక్షులు, బెగ్గురు పక్షులు ధాన్యాన్ని తింటూ ఉంటే ఓహో అక్కడి నుంచి అరుస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడ ధాన్యం దొరుకుతుందని మహర్షులు అక్కడ ధాన్యాన్ని స్వీకరిస్తారు. అలాగా అవన్నీ పిలుస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి. ఖర్జూర పుష్పాకృతి శిరోభి పూర్ణతండులై శోభంతే కించిదానప్రాహ శాలయ కనకప్రభా. బంగారంలా వెన్నులు కలిగి ఒక ఖర్జూర పుష్పాలలాగా వచ్చే కంకులు, వరికంకులు ఉంటాయి. వరికంకులు నిండా బియ్యంతో కించిద ఆనంబ్రాహ, కొంచెం బరువు వల్ల వంగిపోయి అలా ఊగుతూ ఎంత అందంగా ఉంది ప్రకృతి అంతా వర్ణిస్తున్నాడు. ఎంత మార్గమైన వాడో ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ప్రకృతిని ఇంత వర్ణించడం సామాన్యం కాదు. అలా మయూఖై ఉపసర్పద్భి కిమనీహార సంవృతై దూరమభ్యుద సూర్య శశాంకైవ లక్ష్యతే. ఇదంతా కూడా ఇంకా 15 శ్లోకాల దాకా ఇలాగే వర్ణన పెట్టేస్తున్నాం గౌరవం. మయూఖై, ఎంత దగ్గరికి సూర్యుడు వచ్చినా కూడా ఆ సూర్యుని యొక్క కాంతి మనకేం పెద్దగా వెచ్చదనాన్ని ఇవ్వట్ల. అగ్రాహ్య వీర్య పూర్వాంధే మధ్యాహ్నే పరిసత సుఖ సంరక్ష కించిదాపాండు ఆ తపశోభతే క్షితౌ. అగ్రాహ్య వీర్య, ఎంత ఎండలోకి వెళ్ళినా ఎండ చాలట్ల, అది అగ్రాహ వీర్యం. పూర్వాంధే, ఎప్పుడు ఉదయం పూట, కొంచెం మధ్యాహ్నంలో అమ్మయ్య ఇప్పుడు బాగుందయ్యా ఎండ అనిపిస్తుంది. అలాంటి రోజులు. సంరక్త కించిదాపాండురా తప, ఎండ కాస్తుంటే అదే ఎండాకాలంలో ఎండ అయితే కళ్ళు చెమర్చి అమ్మో చూడలేకపోతుంది కదా. కానీ శీతాకాలంలో ఎండ కాస్తుంటే తెల్లటి ఎండ మనకు కనిపిస్తుంది. ఎండలో తీవ్రత ఉండదు, తెల్లటి ఎండ. అది ఆ పాండు అంటే అది అర్థం, తెల్లగా ప్రకాశించే ఎండ. అలా ఉందయా. అవశ్యాయ నిపాతేన, అవశ్యాయం అంటే మంచు అన్నమాట. మంచు బాగా పడ్డం వల్ల కించి ప్రక్లిన్న శాజ్వల, కింద గడ్డి అంతా కూడా తడితడిగా ఉంటుంది కదా. వనానాం శోభతే భూమి నివిష్ట తరుణాతప. అక్కడ ఎండ పడుతుంటే ఆ గడ్డి మీద ఉండే చిన్న చిన్న నీటి బిందువులు ఆ ఎండ వల్ల ముత్యాలా ప్రకాశిస్తుంటే ఎంత బాగుంది ఈ నేల అంటున్నాడు. స్పృశంస్తు విపులం శీతం ఉదకం విరద సుఖం అత్యంత దుషితో వన్య ప్రతిసంహరతే క్షరం. ఏరుగొచ్చి మంచినీళ్ళు తాగాలి. ఏరుకి స్నానం చేయడం సరదా, దాన్ని గజస్నానం అంటారు. స్నానం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఒడ్డు మీదకి వస్తుంది, మళ్ళీ అటు ఇటు పొందుతుంది, మళ్ళీ ఇసుక ఏర్పడుతుంది, తొండంతో ఇసుక పోస్తుంది, మళ్ళీ స్నానం చేస్తుంది. అలాంటి ఏరుకు కూడా నది దాకా వచ్చి తొండాన్ని లోపల పెట్టి చల్లగా ఉండేటప్పటికీ ఆ తొండాన్ని లోపలికి ముడుచుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. దీని స్వభావోక్తి అలంకారము అంటారు. స్వభావోక్తి స్వభావస్య జాత్యాదిస్థాది వర్ణనం అని అంటారు. స్వభావోక్తి యొక్క అలంకార లక్షణం అట్లా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వర్ణించగలగడం చాలా కష్టం. అలా వర్ణించారు వాల్మీకి. అలాగా ఆ తొండం పెడితే తొండం పెట్టేటప్పుడు ఇలా చూసి ఇలా పెడుతుంది, బయటికి ఆ వృత్తాన్ని జాల్చి పెడుతుంది. చల్లగా ఉంటే తొండాన్ని లోపల ముడుచుకుని ఎంత ముడుచుకుంటుందంటే ఇంత తొండం కాస్త ఇంతే అయిపోయి నోట్లో పెడుతుంది. అలాగా వెనక్కి తీసుకుంటారు. అంత చల్లగా ఉన్నాయి నీళ్లు అని వర్ణిస్తారు. ఏతేహి సముపాసీనా విహగా జలచారిణ న విగాహంతి సలిలం అప్రగల్భాయివాహవం. ఏతేహి సముపాసీనా విహగా జలచారిణ. పక్షులన్నీ కూడా నీటిలో ఆనందించాలనిచ్చే పక్షులు కూడా, ఏవి నీటిలోనే ఎక్కువ తిరిగే పక్షులు కూడా అత్యంత నవిగాహంతి సలిలం, నీడల్లో దిగట్ల. ఎలాగా అప్రగల్భాయివాహవం. యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు ఒక భటుడు. చూడగానే ఓర్నాయనో అనిపించింది. ఆ కత్తి వెనకబడి పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు. దాన్ని అప్రగల్భాహ అంటారు. యుద్ధం చేయడానికి అప్పటిదాకా ఎవరో కొంచెం ఎక్క వేస్తే వచ్చాడు. నువ్వు నీవంత వాళ్ళు నేను వివేంద్రుడివి, నువ్వు కత్తి పెట్టావని వాళ్ళంతా పోతారంటే అలాంటి ధైర్యంగా వచ్చినప్పటికీ తనకంటే బలవంతులు చూసినప్పుడు భయం కలిగి వెనక్కి పారిపోయే వాళ్ళలాగా పక్షులన్నీ పారిపోతున్నాయి అని అంటారు. దీన్ని మహర్షులకి వర్ణిస్తాడు వ్యాఖ్య. మహర్షులు ఎంత తపస్సు చేద్దామనుకున్నా ఆ తపస్సు కొనసాగకపోవడం వల్ల తపస్సు చేయాలని పాపం కూర్చోవడం, అమ్మో ఏ రాక్షసుడు వస్తాడో ఏమో అని తపస్సు మానేయడం. ఇలా ఉన్నది వాతావరణం. అవశ్యాయ తమోనద్ధ నీహార తమసా వృత ప్రసుప్తా యువలక్ష్యంతే
పుష్పావనరాజయ అవశ్యాయ తమోనర్థాః. మంచు బాగా పడ్డం చేత బరువెక్కిపోయి మంచు బాగా కురిసినందువల్ల ప్రసుప్తాది లక్ష్యంటే పువ్వులు ఉంటాయి కదా, పువ్వులు వికసించి నవ్వుతున్నట్టుగా ఉంటాయి. పువ్వులు నవ్వుతాయి అని కవి రాస్తాడు కదా, అది అబద్ధం కాదని నిరూపించాడు ఆధునిక శాస్త్రవేత్త. పువ్వులు నవ్వుతాయి, ఆ శబ్దం మనకు వినిపించాడు. పువ్వులకి హాసం ఉన్నది, దానికి పుష్పహాసం అని పేరు. భగవంతుడికి పుష్పహాస ప్రజాగర అని ఒక నామం కూడా ఉంది. ఆ నామాన్ని జగదీష్ చంద్రబోస్ లాంటి వాళ్ళు ఆ పుష్పహాసం ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది అని దాన్ని టెక్నికల్గా దాన్ని నిరూపించారు కూడా. ఆ పువ్వులు నవ్వడం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, మంచు వల్ల పువ్వు వికసించదు, మంచు కురిసి బరువుతో ముకుడించుకుపోతుంది కదా, ఎలా నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నాయి పువ్వుల మీద. పువ్వు బాగుంటుంది. ఆ పువ్వు రేకులు విచ్చుకున్నాయి కాబట్టి రేకు ఇలా ఉంటే ఆ రేకు యొక్క మొదట్లో కన్నులు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా. ఇలా రేకులు ఇలా రేకులు ముట్టుకుపోతే ఇదిలా ఉంటుంది, కన్నులా ఉంటుంది. ఎలా ఉన్నాయంటే వాల్మీకి కంటికి నిద్రపోతున్న పువ్వులు అవన్నీ నిద్రపోతున్నాయి అంటే, నవ్విన పువ్వులు నిద్రపోవాలి, నిద్రపోతుంది. ఎప్పుడు హేమంత ఋతువులో నిద్రపోతున్నాయి. ఒక అందమైన వర్ణన. ఇక్కడ భావుకత ఉంటే ఇక్కడ చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ భావుకత ఉంటే ఇక్కడ ఆనందం అనిపిస్తుంది. అలా ఉన్నాయి వనరాజయ. తోటలన్నీ కూడా అలా అందమైనటువంటి పుష్పములతో పడుకుని నిద్రపోతూ ఉలా ఊగుతున్న పువ్వులతో చాలా అందంగా ఉంది. అంటే ఆ వనదేవత ఒడిలో చిన్న పిల్లలు పడుకున్నట్లుగా ఉన్నది అని వనరాజయ అని వర్ణిస్తారు. బాష్ప సంచన్న సలిలాహ. బాష్పము అంటే విశ్వాసములు ఆవిరితో నిండిపోయి ఉన్నటువంటి మృత విజ్ఞేయ సారసాహ. సారస పక్షులు హిమార్ద్ర వాలుకై తీరై సరితో భాంస. పక్షులన్నీ ఎలా ఉన్నాయి. తుషారపతనాక్షైవ మృదుత్వాత్ భాస్కరస్య చ శైత్యాత్ అగాగ్రస్తమపి రాజేన రసవజ్జలం. మంచు బాగా పడ్డం వల్ల కొండ మీద శిఖరం తెల్లటోపి పెట్టినట్టుగా మంచు కురిసి అక్కడ నుండి పడేటువంటి జలపాతాలు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎప్పుడూ దడదలాడుతూ పడేటువంటి జలపాతాలు. ఝర్నా అని పేరు మన హిందీలో, మరి ఝర్నా అంటారు. సంస్కృతంలో కూడా ఒక అందమైన పేరు ఝరి అని ఒక పేరు. అలా ఉండేటువంటి అంటే శబ్దం చేస్తూ కింద పడే, అవి కూడా శబ్దం తక్కువగా కింద పడుతుంటాయి. ఎలా ఉన్నాయంటే అది హిమార్ద్ర అభిప్రాయేణ రసవజ్జలం. అంటే నీరు బాగా చిక్కబడిన నీరు పడుతున్నట్లుగా పడుతున్నాయి. అంటే హిమం మంచు కూడా కరిగి ఆ నీళ్ళలో కలిస్తే ఆ నీరు మంచు కలిసినప్పుడు ఆ నీరు కొంచెం చిక్కపడుతుంది. తేట నీరు కాస్త కొండల మీద నుంచి పడే నీరు చిక్కగా పడుతుంది. అలా ఉంది. జరా జర్జరితై పద్మై శీర్ణకైసరకర్ణికై నానశైశైర్హిమధ్వస్తై నభాంతి కమలాకరా. సూర్యకాంతి ఉంటేనే, సూర్యుడు బాగా ప్రకాశిస్తేనే పద్మములన్నీ ప్రకాశిస్తాయి. ఎప్పుడు హేమంత ఋతువులో పద్మాలన్నీ కూడా పెద్ద ప్రకాశం ఉండదు, పెద్ద గులాబీ రంగు రావు, రక్త కమలాలు ఉండవు, తెల్లవి పాలిపోయినట్లుగా ఉంటాయి. అలాగా బాగా వికాసం లేకుండా ముసలితనం వచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లాగా ఈ పద్మాలన్నీ ముసలితనంతో ఉండే వ్యక్తుల్లా ఉన్నాయి. అలాగా అందువల్ల ఆ కమలాకరాలు పద్మాకరాలన్నీ ప్రకాశించట్ల ఎలా ఉన్నది, అనాథాశ్రమాల్లో ఉంది. అంత పెద్ద భావం అంతా ముసలివాడి భావం, ఎక్కడ ఉత్సాహం ఉండదు. ఏమిటి దగ్గేవాడు ఒకరు, తుమ్మేవాడు ఒకరు, అలా ఉంటుంది వాతావరణం కదా. అలా ఉంది. ఏది కమలాకర పద్మ సరస్సు అలా ఉంది. అస్మిన్స్తు పురుషం వ్యాఘ్ర ఇక్కడ ఉంది సమస్య. ఇక్కడ దాకా ఋతువుని వర్ణించినటువంటి లక్ష్మణస్వామికి భరతుడు గుర్తొచ్చాడు. ఎందుకు గుర్తొచ్చాడంటే వ్యాఖ్యానం చెప్తాడు. ఇక్కడ దాకా ఇంత కష్టమైనటువంటి స్థితి మనకి అడవిలో ఉండవలసి వచ్చినది కాబట్టి తండ్రి గారో మన పెద్దతండ్రి గారో మీరు వెళ్ళాలి తప్పదు అన్నారు కాబట్టి వచ్చాం, మనం అనుభవించాం, మనకి తప్పదు. కానీ భరతుడు ఎందుకని భవించాలి ఆయన అని లక్ష్మణస్వామికి భరతుడి మీద ప్రేమ కలిగింది. మనం చెప్పుకున్నాం, లక్ష్మణస్వామికి రాముడు చెప్పినటువంటి ఒక అందమైన గుణపాఠంతో ఆయనకు ఉండేటువంటి మాత్సర్యం అంతా పోయింది. చాలా గొప్ప శుద్ధమైనటువంటి భావం కలిగిన వాడు అయ్యాడు. అవడంతో ఇంత అందమైన హార్దము వచ్చింది ఆయనలో. ఋతువర్ణన చేశాడు లక్ష్మణస్వామి అంటే
మనం పాత్ర ఔచిత్యాన్ని బట్టి కథాతత్వం అక్కర్లా పాత్ర యొక్క ఔచిత్యాన్ని బట్టి లక్ష్మణుడు సున్నితమైన హృదయము కలిగిన వాడయ్యను అనొచ్చు. ఋతువర్ణన అది తెలియజేస్తాడు. ఇక్కడ అస్మిన్స్తు అన్నయ్య ఇలాంటి కాలంలో పురుష వ్యాఘ్ర కాలే దుఃఖ సమన్విత తపశ్చరతి ధర్మాత్మ స్వద్భక్త్యా భరతపురే. ఇలాంటి కాలంలో మంచి గొప్పవాడు, నాకంటే చాలా గొప్పవాడు భరతుడు, తన తమ్ముడు గొప్పవాడు, అన్నయ్య గొప్పవాడు. దుఃఖ సమన్విత చాలా దుఃఖపడుతూ తపశ్చరతి తపస్సును ఆచరిస్తున్నాడు. అక్కడ ధర్మాత్మ ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండడం చేత. ఎందువల్ల స్వద్భక్త్యా నీ యందు భక్తి, నీ యందు భక్తే లేకపోతే హాయిగా సుఖంగా ఎన్నో భోగాలు అనుభవించవలసినటువంటి స్థితిలో భరతుడు ఎంత కష్టపడుతున్నాడు. త్యక్వా రాజ్యంచ మానంచ భోగాంశ వివిధాన్ బహూన్ తపస్వి నియతాహార సేతే శీతే మహీతలే. ఎంత అందంగా చెప్పాడంటే అంత భరతుని యొక్క దినచర్య అంతా చెప్పాడు లక్ష్మణస్వామి. త్యక్వా రాజ్యం, అయోధ్యకు దూరంగా చిన్న కుటీరం కట్టుకున్నాం. అలాగే కుటీరం కట్టుకున్నామో అలాగే చిన్న కుటీరం కట్టుకున్నాడు. సరయూ నదీ తీరంలో ఉన్నాడు. నదీ తీరంలో ఇంకా చలిగా ఉంటుంది కదండి. ఊరికి వెలుపల సరయూ నదీ తీరంలో చిన్న కుటీరం, గోడలైతే కొంచెం వెచ్చగా ఉంటాయి, కుటీరం కట్టుకుని ఉన్నాడు. త్యక్వా రాజ్యం మానంచ, తన గౌరవాన్ని కూడా విడిచిపెట్టేశాడు. తనకు ఎన్నో గౌరవాలు ఉంటాయి. ఏ కాలంలో ఏ దుస్తులు తొడగాలో కూడా ఆ తొడిగేవాడు ఉంటాడు. ఆ కాలపు దుస్తులు ఉంటాయి రాజులకి, అవన్నీ విడిచిపెట్టాడు. భోగాంశ, ఏ భోగము లేదు, ఏ ఆనందము లేదు. వివిధాన్ బహూన్, తినడంలో భోగం, చూడడంలో భోగం, వినడంలో భోగం, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. హాయిగా సినిమా పాటలు వింటూ టీవీలు చూస్తూ మనం భోగాన్ని అనుభవించినట్టుగానే అప్పుడు రాజుల కోసమని ఒక సమయంలో ఈ నాట్యగత్తులు రావాలి, నాట్యం చేయాలి. ఆ సమయం ఒక అరగంట నాట్యం చేసి వెళ్ళిపోతారు అంతే. మళ్ళీ ఇంకొకరు వస్తారు, పాటలు పాడాలి. ఏ సమయంలో వాళ్ళకి ఆనందాన్ని కలిగించాలో, ఏ సమయంలో శ్రవణ సౌభాగ్యాన్ని కలిగించాలో ఇవన్నీ ఒక దినచర్య ఉంటుంది రాజులు. ఆ సమయంలో జరగాల్సిందే. అది కాబట్టి కదా ఒక రాముడికి సాయంకాలం దర్బారు సేవ అని పెట్టిన కారణం కూడా అదే, రాజమర్యాదల్లో ఒక భాగం. ఇవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి భరతుడు తపస్వి, ఇదే చింతనతో, నీయందే భక్తితో, నియతాహార, మళ్ళీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తినడంలా నియతమైన ఆహారము కలిగిన వాడై వానప్రస్థాన్ని ఆచరిస్తున్నాడు. సేతే సీతే మహీతలే, చల్లటి నేల మీదే పడుకుంటున్నాడు కదా. అది అంటే లక్ష్మణస్వామి ఇక్కడి నుంచి చూశాడా అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన వాల్మీకి తెలుసు కాబట్టి వాల్మీకి కనిపిస్తుంది కదా. చల్లటి నేల మీదే పడుకుంటున్నాడు తప్ప మనసం మీద కూడా పడుకోవట్లా లక్ష్మణస్వామి. అది గొప్పత. సోపి వేళామిమాం నూనం అభిషేకార్థముద్యత కృతః ప్రకృతిభిర్నిత్యం ప్రయాతి సరయూనది. అలాగైతే గోదావరిలో దిగుతున్నాము అన్నయ్య. సరిగ్గా ఇదే సమయానికి భరతుడు తన పరివారంతో సరయూ నదిలోకి స్నానంకి వెళుతూ ఉంటాడు. అని అత్యంత సుఖ సమృద్ధ సుకుమార సుఖోచిత కథన్ను అపరరాత్రేషు సరయూమవగాహతే. లక్ష్మణస్వామి ఒక దృశ్యం కనిపించి, ఏమిటా దృశ్యం? అత్యంత సుఖ సమృద్ధ. ఈ నలుగురు అన్నదమ్ములలో ఎక్కువ ప్రేమగా పెరిగిన వాడు భరతుడు మాత్రమే. ఎందువల్ల? భరతుడు కైకేయి కొడుకు. కైకేయి కొడుక్కి ఏమాత్రం కింద దెబ్బ తగిలినా పెద్ద రణంగా అవుతుంది. కాబట్టి సుమిత్ర భరతుడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నాకు తెలుసు, ఒక్కొక్క పిల్లవాడు మన దగ్గర ఆడుకుంటుంటే ఏం పర్వాలేదు. పక్కింటి ఒక ఆవిడ గయ్యాడ, ఆవిడ పిల్లవాడు ఆడుకుంటుంటే వాడు మంది కొట్టి వాడికి దెబ్బ తగిలినా వాడే ఏడిస్తే ఆ వేడికి వస్తుందని వచ్చి కదా, ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి భరతుడికి ఏదైనా జరిగితే పెద్ద గందరగోళం అవుతుంది అని భరతుడిని అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారు. ఎక్కడ ఏ ప్రమాదం జరిగినా పడిపోయినా సరే అంత ఇబ్బంది. కాబట్టి అత్యంత సుఖ సమృద్ధ, చిన్నప్పటి నుండి అందరి కళ్ళు భరతుడి మీద పెట్టి భరతుడికి ఏ దెబ్బ తగలకుండా ఉండేటట్టుగా పెరిగాడు. సుకుమార, అందువల్ల చాలా సుకుమారుడు. సుఖోహిత, సుఖమే తెలిసినవాడు. ఇక్కడ 6 నెలలు ఇక్కడ
6 నెలలు వాళ్ళ తాతగారింట్లో ఎంత బాగా చూస్తారు. పిల్లలు లేని తాతగారు, వాళ్ళకి మగపిల్లలు లేని పాపం, ఆడపిల్లలు తప్ప వాళ్ళ సంతానం లేదు. అలాంటి వాళ్ళకి మగపిల్లాడు పుడితే, దౌహిత్రుడు పుడితే వాళ్ళంత ప్రేమగా చూసుకుంటారు. ఇక్కడ 6 నెలలు వీళ్ళందరూ భయంగా చూస్తారు, చాలా జాగ్రత్తగా. అక్కడ 6 నెలలు చాలా హాయిగా భరతుడిని ఇష్టపడతారు. 12 మాసాలు కూడా హాయిగా సుఖంగా పెరిగేవాడు భరతుడు, అత్యంత సుఖోచిత. అలాంటి వాడు అపరరాత్రేషు సరయూమవదాహతే. పాపంట సాయంకాలం కూడా నదికి వెళ్ళాలి అంటే, సాయంకాలం నదికి వెళితే ప్రజలంతా చూస్తారు. చూసి వీడి వల్లే రాముడు దూరం అయ్యాడు, వీడి వల్లే మనకి ఈ ఇబ్బందులు కలిగాయి అని అంటారేమో. నా వల్ల కదా ఇదంతా ఉపద్రవం కలిగింది, మళ్ళీ రాముడు అడవికి వెళ్ళాడని గుర్తు చేయడం అంటే నేను కనిపిస్తే వాళ్ళు గుర్తుపడతారు. కాబట్టి వాళ్ళకెవ్వరికి కనిపించకుండా ఉండడం కోసముని 8 తర్వాత స్నానంకి వెళ్ళాడు. అపరరాత్రేషు, సాయంకాలం అందరూ చూస్తారని పాపం రాత్రి ఎప్పుడో స్నానం చేసేవారు. అపరరాత్రం 8 తర్వాత, మళ్ళీ పొద్దున్నే తర్వాత స్నానం చేసేవాడు. అలా ఉండేది. ఎవ్వరికి కనిపించకుండా కుటీరంలోనే ఉంటూ ఆ రాస మర్యాదలు మాత్రం, అంటే రాజమంత్రులకు సేనాధిపతులకు మాత్రమే కనిపించేది. ఎందువల్ల అంటే చిన్న ఇబ్బంది, నా వల్ల రాముడు దూరం అయ్యాడనేటువంటి ఒక తపస్వి అంటే పదంకి అర్థం. ఎప్పుడు కుంగిపోతూ ఉంటాడు ప్రతిరోజు కూడా. అయ్యో నా వల్ల కదా ఇంత ఇబ్బంది వచ్చింది, నా వల్ల కదా రాముడు అడవికి వెళ్ళాడు, నా వల్ల కదా సీతమ్మ అడవిలో కష్టాలు పడుతోంది అనే భావనతోనే గడిపాడని వాల్మీకి తపస్వి అని పదం ప్రయోగిస్తాడు. తపస్వి అంటే చింతాగ్రస్తుడు అని అర్థం. సంస్కృతంలో తపస్సు అంటే అర్థం చింత లేక భగవద్ధ్యానము అని అర్థం తపస్వి. అలా ఉన్నట్టు పద్మపత్రే క్షణో వీర, అలాంటి వాడు మంచి పద్మాల్లాంటి నేత్రము కలిగిన వాడే భరతుడు కూడా. అందువల్లే రాముడు భరతుడు సమానంగా ఉంటారని మన సినిమా వాళ్ళు ఆ రూపాలు వేషం వేసిన, బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు వేసిన రాముడిలాగే భరతుణ్ణి కూడా నీలమేఘశ్యాముడుగా, రాముడిలాగే భరతుణ్ణి కూడా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కలిగిన వాడిలాగా, రాముడిలాగే భరతుణ్ణి కోపేయులాంటి ముక్కులు కలిగిన వాళ్ళగా బొమ్మలు వేస్తారు. కారణం రాముడు భరతుడు ఇద్దరు కూడా కవల పిల్లల్లా ఉంటారు అని భావన ఇలాంటి మనవలలో తెలుస్తుంది. పద్మపత్రే క్షణో వీర, రాముడు ఒక్కరే పద్మపత్ర ఇచ్చినాడు, ఇంకెవరు లేదు. అలాంటి లక్ష్మణస్వామి అంటున్నాడు, రాముడిని బాగా చూడడంలో అలవాటు ఉన్నవాడు కదా, రాముడు కళ్ళు చూస్తూ పొంగిపోయేవాడు కదా. అలాంటి లక్ష్మణస్వామి రాముని వలనే పద్మపత్రముల వంటి నేత్రములు కలిగిన వాడు ఒక్కడే ఒక్కడు మా అన్నయ్య భరతుడు అనుకున్నాడంటే, భరతుడికి రాముడికి దగ్గర పోలికలు చాలా ఉన్నాయని మన వాళ్ళు రాముడిని భరతుడిని ఒక్కలాగా వేస్తారు. లవకుశ సినిమా చూస్తే కనుక రాముడు నల్లగా రామారావు గారు ఉంటే రామారావు గారులాగే కనిపించే సత్యనారాయణ గారిని అదే రంగు వేసి చూపిస్తారు. అంటే అర్థం వీళ్ళిద్దరూ ఒకలా ఉంటారని చెప్పడం కోసం. అంటే తెలిసిన వాడు, ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళే కదా. అక్కడ ఉండే పుల్లయ్య గారు కానీ, అక్కడ ఉండేటువంటి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు, సినీ సముద్రాల అంతా కూడా పురాణములు రామాయణం అంతా తెలిసిన వారు కాబట్టి ఆహార్యములలో కూడా వాళ్ళు జాగ్రత్త పడ్డారన్నమాట. పద్మపత్రే క్షణో వీర, అలాంటి నేత్రము కలిగిన వాడు. వీర శ్యామ, నల్లటి వాడు. లక్ష్మణస్వామి ఏమో ఎర్రగా ఉంటాడు, ఒక మెరుగు బంగారంలో ఉంటాడని వాల్మీకి వర్ణించేశాడు. లక్ష్మణస్వామి నోటి వెంట భరతుణ్ణి శ్యామ అంటే రాముని వల నల్లని రూపం కలిగిన వాడు. నీలమేఘశ్యాముడు రాముడు, భరతుడు కూడా నీలమేఘశ్యాముడు అన్నమాట. ఈ వాక్యం వల్లే ఉంటుంది, ఇంకెక్కడా వల్ల ఉండదు. లక్ష్మణస్వామి వర్ణిస్తాడు. నిరుదరో మహా, నిరుదర లోపలికి వెళ్ళిన పొట్ట కలిగిన వాడు, అంటే మంచి వక్షస్థలము కలిగి ఇలా లోపలికి ఉండే పొట్ట కలిగిన వాడు. రాముడు అంటే భరతుడు అంటే ధర్మజ్ఞ, రాముడు అంటే భరతుడు అంటే సత్యవాదీచ, రాముడు భరతుడు సమానం. అలాగా హ్రీంషేధ, సిగ్గుతో నిషేధిస్తాడు. ఏది కూడా సిగ్గుతో నిషేధించుట అంటే నేను దానికి తగని వాడిని, ఈ అర్హత నాకు లేదు అనుకునే తత్వం రాముడిలో ఎలాగైతే ఉన్నదో భరతుడిలో కూడా అలాగే ఉంది అన్నమాట. ఈ గుణాన్ని ఇలా చెప్పాడంటే కారణం, ఈ గుణాన్ని లక్ష్మణస్వామి అలవరుచుకుంటాడు. ఇక్కడి నుంచి శ్రీవిశేషత్వ
చిట్ట చివరికి నీకు రాజ్యం ఇస్తా, పట్టాభిషేకం చేస్తా, యువరాజ్య పట్టాభిషేకాన్ని అంగీకరించు అన్నా కూడా హ్రీ నిషేధ సిద్ధు చేత అబ్బే నాకు రాజ్యం ఒక్కర్లా, యువరాజ్యం ఒక్కర్లా, ఇలాగే నీ దగ్గర సేవకుడిగా ఉంటానని అంత గొప్ప సౌజన్యం పెరుగుతుంది లక్ష్మణస్వామిలో. అలాగా హ్రీ నిషేధ జితేంద్రియ, జితేంద్రియత్వము కలిగిన వాడు, ప్రియాభిభాషి మధుర. తమాషా ఇక్కడ చూస్తే ఈ వర్ణనలన్నీ కూడా రాముడికి సంబంధించిన వర్ణనలే. ఇదివరకు ప్రియాభిభాషి, ఏది మాట్లాడినా అందరికీ ప్రియముగా ఉండేటట్టు మాట్లాడేవాడు. అయోధ్యాకాండ చిత్తకూడం దగ్గర ఉండేటప్పుడు లక్ష్మణస్వామికేమో భరతుడు దుర్మార్గుల్లా కనిపించాడు, అలాగే వర్ణించాడు కదా. భరతుడు వర్ణిస్తూ దుర్మార్గుడు వస్తున్నాడు, మనం చంపడానికి వస్తున్నాడు, ఎలాగైనా ఇంకా లేపేయాలి, వీళ్ళు ఎవరిని ఉంచడానికి వీల్లేదు అన్న లక్ష్మణుడు ఇక్కడ ప్రియాభిభాషి, ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడు భరతుడు. మధుర, తీయగా ఉంటాడు. దీర్ఘబాహు, ఆజానుబాహు అనకూడదు కాబట్టి ఉంటున్నాడు కదా. ఆజానుబాహుత్వం అనేది రాముడికి ఒక్కరికే కాబట్టి అలా అనకూడదు కాబట్టి, అంటే రాముడు అయిపోతాడు కాబట్టి దీర్ఘబాహు రెండు ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తాడు. కానీ ఆజానుబాహు కాదన్నమాట. దీర్ఘబాహు అరిందమహ, రాముడు ఎలాగైతే లోపల బయట ఉండే శత్రువును జయించగలడో ఈయన అంతే. సంత్యజ్య వివిధాన్ భోగాన్ ఆర్యం సర్వాత్మనాశ్రిత. లక్ష్మణస్వామి ఎంత గొప్ప ఉపన్యాసమో, లక్ష్మణోపన్యాసం ఎంత అందంగా మాట్లాడాడు. ఏం మాట్లాడాడు? సంత్యజ్య, విడిచిపెట్టి, వివిధాన్ భోగాన్ అన్నీ విడిచిపెట్టాడు. రామ అన్నయ్య నీవెలాగో తను అలాగే, తను విడిచిపెట్టాడు కదా, తను తాను చెప్పుకోడు. అన్నయ్య నీవెలా అన్నీ విడిచిపెట్టావో అలాగే విడిచిపెట్టి ఆర్యం నిన్నే సర్వాత్మనాశ్రిత, నీలాగే ఉన్నాడు భరతుడు అన్నాడు. అది గొప్ప. రాముడు ఎలాంటి వాడో భరతుడు అలాంటి వాడు. ఎక్కడ ఇది వాల్మీకి వర్ణించరా, ఇంకెవరూ వర్ణించరు. ఒక అందంగా లక్ష్మణస్వామి నోటి వెంట వర్ణింపజేశాడు వాల్మీకి. అది గొప్ప. ఎవరి నోటి వెంట ఏది వర్ణింపచేయాలో లక్ష్మణ వాల్మీకి మహర్షికి తెలుసు. రాముణ్ణి బాగా దగ్గర చూసి రాముణ్ణి క్షణకారణమైనా విడిచిపెట్టని వాడు అబ్బే మా రాముడికి భరతుడు పోలికేంటండి అనాలి. అలా అనలేని లక్ష్మణుడు ఇలా పోల్చాడంటే అర్థం రాముడు ఎంతవాడో భరతుడు అంతవాడని గుర్తించగలిగే మానసిక స్థితి లక్ష్మణస్వామి ఈనాడు పొందగలిగాడు. ఇది రాముని యొక్క సాహచర్యం వల్ల ఏర్పడేటువంటి గొప్ప అంశం. సంసర్గజ దోషగుణా భవంతి. వీక్షాస్త్రంలో 6 నెలలు సావాసం చేస్తే వాడు వీడవుతాడని సార్. 6 నెలలు సావాసం చేస్తే వాడికి ఉండే గుణాలు వీడికి ఏర్పడతాయి, వీడి గుణాలు వాడికి ఏర్పడతాయి. రామునితో ఉండేటప్పటికీ లక్ష్మణస్వామి రాముడంత వాడైపోయినాడని మనం భావించాలి. అంత గొప్పవాడయ్యాడు. అలాగా జిత స్వర్గ తవభ్రాత్ర భరతేన మహాత్మన మనస్తమపి తాపస్యే యస్వామను విధీయతే. అన్నయ్య నీ తమ్ముడు భరతుడు అంటే లక్ష్మణస్వామి అంటే అర్థం నీ తమ్ముడు. రాముడికి ఇష్టమైన వాడు భరతుడని కదా ఇంతకుముందు చెప్పాడు. నీకు ఇష్టమైన నీ తమ్ముడు భరతుడు, భరతుని చేత వనస్థమపి తాపస్యే యస్వామను విధీయతే. అడవిలో ఉండి మనం ఎలా ఉన్నామో నగరం దగ్గరలో ఉండి కూడా ఆయన అలాగే ఉంటున్నాడే, అది భరతుని యొక్క గొప్పతనమయ్యా. నా పిత్రియమనువర్తంతే మాతృకం ద్విపదాయితి ఖ్యాతో లోక ప్రభావోజం భరతేన అన్యథా కృతః. లోకంలో సహజంగా తల్లిని అనుసరిస్తారు పుత్రులు అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది. ఆ అభిప్రాయాన్ని దాన్ని దోషి రామొచ్చి కాదు, తండ్రినే అనుసరిస్తానని నిరూపించిన వాడు భరతుడు అంటారు అని లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాట. తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలిస్తున్నాడు, తల్లి యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలించగలలేదు. ఏమిటి తాత్పర్యం? తల్లికేమో భరతుడు కిరీటాన్ని పెట్టుకుని రాజ్యం చెయ్యాలని ఉన్నది, తండ్రికేమో రాముడు తప్ప రాజు ఎవడు కావడానికి వీల్లేదని ఉన్నది. ఇప్పుడు భరతుడు తల్లి యొక్క కోరికను తీర్చాడు, తండ్రి యొక్క కోరికను తీర్చాడు. తల్లి కోరినట్లుగా రాజ్యాన్ని తీసుకున్నాడు, కానీ తల్లి కోరినట్టు లేడు.
తండ్రి కోరినట్టుగా రాజ్యాన్ని చేస్తున్నాడు. రాముడినే కూర్చోబెట్టి సింహాసనంలో పాదుకలని తండ్రి యొక్క మాటని అందంగా పరిపాలిస్తున్నవాడు భరతుడు. అంటే నీకంటే నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఇప్పటిదాకా రాముడు అన్నయ్య నేనే తండ్రి మాటను పాటించామేమో అనుకుంటున్నావు కదా. నీకంటే నీకు ఇష్టమైన నీ తమ్ముడు దశరథుణ్ణి యొక్క మాటను ఇంకా పరిపాలిస్తున్నాడు. అంటే ఎంత పొంగుదల. రాముడిలో కొంచెం కోపం రావుతుంది. నాకంటేనా అంటాడా రాముడు? అన్నాడు కదా. అంటాడా అనడా అని టెస్ట్ చేశాడో లేమో తెలియదు, కానీ నీకంటే గొప్పగా నీ తమ్ముడైన భరతుడు తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలిస్తున్నాడు అని భర్త దశరథో యస్యాః సాధుశ్చ భరతసుతః కథన్ను సాంబా కైకేయి. చాలా తమాషా ఉంది మాటల్లో. వీళ్ళెవ్వరూ సామాన్యులు కారు, అసామాన్యులు. వీళ్ళంతా కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళ మాటల్లో చాలా అర్థాలు ఉంటాయి. అని వెంటనే అలాంటి దశరథునికి భార్య ఒక ఆవిడుందే అని కైకేయి దగ్గరికి వచ్చాడు. కథన్ను సాంబా కైకేయి సాదృశి క్రూరశాలిని. అంత గొప్ప తండ్రికి అంత గొప్ప కొడుకుని కన్న కైకేయి ఇంత దుర్మార్గులాగేంటన్నయ్య అన్నాడు అన్నమాట. రాముణ్ణి టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇత్యేవం లక్ష్మణే వాక్యం స్నేహాత్ ధ్రువతి ధార్మికే. దీన్ని సతి సప్తమి ప్రయోగం అని అంటారు. సతి సప్తమి ప్రయోగం అంటే ఆ కర్తృపదాన్ని ప్రథమానుభక్తిలో పెట్టారు, సప్తమ్యంతలో పెడతారు. సప్తమి భక్తిలో పెడితే అంటే అర్థమేంటి? లక్ష్మణుడు ఇలా అంటున్నాడో లేదో అంటుండగానే రాముడు దాన్ని నిషేధించాడు. ఇత్యేవం లక్ష్మణే వాక్యే. లక్ష్మణస్వామి ఇంకా ఇలా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. స్నేహా ధ్రువతి ధార్మికే. రాముని యందు స్నేహం చేత. అలాంటి ఒక క్రూర స్వభావురాలైన తల్లి వల్ల కదా అక్కడ ఆ కొడుకు బాధపడుతున్నాడు, ఇక్కడ ఈ కొడుకు బాధపడుతున్నాడనే స్నేహం వల్ల లక్ష్మణస్వామి అంటే పరివాదం జనన్యాస్తం అసహన్ రాఘవో బ్రవీత్. ఒక్కసారి రాముడికి గొప్ప అసహనం కలిగి. అప్పటిదాకా భరతుని పొగుడుతుంటే హాయిగా ఉన్నాడు రాముడు. ఒక్కసారి కైకేయిని అనేటప్పటికీ గొప్ప అసహనం అంటే కోపం కాదు, ఆ మాట వినలేకపోవడం వల్ల కోపం రాదు. కానీ లక్ష్మణస్వామి పలికే పలుకులేమో మధురంగా ఉన్నాయి. భరతుడిని పొగుడుతూ ఉంటే ఆనందంగా ఉంది, కానీ కైకేయిని తిరుగుతూ ఉంటే కోపం వచ్చింది. కాబట్టి అసహన్ అంట. సహించలేని వాడై రాముడు నతేంబ మధ్యమ తాత గర్హితవ్యా కథంచన. మధ్యమ తల్లిని అంటే నడివి తల్లిని కైకేయిని ఏమనడానికి వీల్లేదు. ఆపే ఏమనొద్దాలి అని వెంటనే ఏమన్నా చూస్తున్నా. తామేవ ఇక్ష్వాకునాథస్య భరతస్య కథాం. ఇక్కడ తమాషా. భరతుడిని నీకంటే గొప్పవాడు అంటే ఇంక చాలే అన్నారు. కొంచెం అసూయ కలిగింది అనుకోండి, నాకు నా పక్కన ఏమన్నా పొగుడుతున్నాడు అనుకోండి, కొద్దిసేపు వింటాను, తర్వాత ఓకే గొప్పవాడే ఆపే అంటే అర్థం వినలేకపోతున్నామన్నమాట. అంటే అతని ఆ ఈర్ష్య కలిగినకు అతని గుణముల యందు పరోత్కర్ష అసహిష్ణుత్వం ఏర్పడి ఒక వ్యక్తిని పొగుడుతూ ఉంటే ఓర్వలేని తనమును పరోత్కర్ష అసహిష్ణుత్వం ఈర్ష్య అని అంటారు. అది ఏర్పడుతుంది ఎవరిలో అయినా. రాముడిలో ఏర్పడిందా అనిపించింది లక్ష్మణస్వామి, రాముడిలో ఏర్పడదు. కానీ ఇక్కడ పరివాదం జనన్యాస్తం. నువ్వు కైకేయిని అంటున్నావే, కైకేయిని తిట్టు ఆపేసి ఇందాక భరతుడిని పొగిడావు కదా, ఇంకాస్త పొగడవా. భరతుడిని పొగుడుతూ ఉంటే ఆనందం కలిగింది రాముడికని. తామేవ ఇక్ష్వాకునాథస్య. నువ్వు ఇందాక దాకా భరతుడిని పొగుడుతున్నవే, ఆ భరతుణ్ణి పొగిడేటువంటి ఆ కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కథని మరింతగా పొగిడేటి చేయవా. అది గొప్పతనం. అంటే ఇంక భరతుని కథ ఇంకా వినాలనుంది. తల్లిని మాత్రం నిందించవద్దు. ఎందుకు తల్లిని నిందించవద్దు అని వ్యాఖ్యానం చెప్తాడు. అలాంటి భరతుని కన్న తల్లి కదా అని నిందించవద్దు. కైకేయిని తాను పుట్టాడు ఇంతకుముందు అరణ్యకాండ ప్రారంభంలో. ఆ కైకేయి వల్ల ఇంత కష్టము ఏర్పడింది అన్న రాముడు ఎక్కడ విరాధుడు సీతమ్మని పట్టుకుంటే ఆహా కైకేయి యొక్క కోరిక తీరింది, కైకేయి ఎలాగైతే అనుకుందో అలాగే అవుతోంది అని కైకేయి చూసిన రాముడు ఇక్కడ లక్ష్మణుడు కైకేయిని తిరుగుతుంటే ఓర్వలేకపోయాడంటే అర్థం ఇంత గొప్ప భరతుణ్ణి ఆ గుణగుణం వింటున్నప్పుడు ఇంత గొప్ప కొడుకు ఎవరి కొడుకు?
కైకేయి కడుపులో పుట్టాడు. కానీ కైకేయి అంటే ప్రేమ కలిగింది రాముడికి. కానీ కైకేయి నిందించద్దు, భరతుడినే మళ్ళీ పొగుడు అన్నాడు. నిశ్చితాపి మే బుద్ధి వనవాసే బుధవ్రత భరత స్నేహ సంతప్త బాలిశీ క్రియతే పునః సంస్మరామ్యస్య వాక్యాని ప్రియాని మధురాని చ హృద్యాని అమృతకల్పాని మన ప్రహ్లాదనాని చ. ఇక్కడ చాలా అందమైన శ్లోకాలు. నిశ్చితాపి మే బుద్ధి, వనవాసం ఎందు నిశ్చితమైన నా బుద్ధి, భరత స్నేహ సంతప్త, భరతుని ఎందు ప్రేమ కలిగి ఇప్పుడే అయోధ్యకు వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంది లక్ష్మణ. నువ్వు కనుక పొగుడుతూ ఉంటే భరతుణ్ణి ఎప్పుడు చూద్దామా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ దాకా వనవాసాన్ని ఆపేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి భరతుని చూద్దామా అనిపించి బాలిసి క్రియతే పునః, ఆ బుద్ధి కలుగుతోంది. ఎందువల్ల తెలుస్తున్నా లక్ష్మణ, నువ్వు పొగుడుతూ ఉంటే ఎంత బాగుందంటే సంస్మరామి అస్య వాక్యాని, ఆ భరతుని యొక్క వాక్యములు పంచమటిలో చిత్రకూటంలో ఉండగా ఎంత అందంగా మాట్లాడాడో ఆ వాక్యాలను వినిపిస్తున్నాను మళ్ళీ చెవుల్లోకి. ప్రియాని, చాలా ఇష్టములైన వాక్యములు, మధురాని చ, తీయని వాక్యములు, హృద్యాని, మనసుకు చాలా ఇష్టమైన వాక్యములు, అమృత కల్పాని, అమృతము లాంటి వాక్యములు, మన ప్రహ్లాదనాని చ. ఇంత ఎవరైనా వర్ణిస్తారు. భరతుని మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ప్రియములుగా ఉన్నాయి, మధురములుగా ఉన్నాయి, హృద్యములుగా ఉన్నాయి, అమృత కల్పముల వలె ఉన్నాయి, మనస్సుకు ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టుగా ఉన్నాయని ఆ మాటలన్నీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు రాముడు. అంటే ఈ శ్లోకమంతా భరతుని యొక్క మాటలను పొగిడే గొప్ప శ్లోకంగా పరిగణిస్తారు. అంటే భరత వచో ప్రశంస అని అంటారు. ఈ శ్లోకాన్ని భరతుడు ఎంత బాగా మాట్లాడగలడో రాముడు 1, 2, 3, 4, 5 విశేషణాలతో చెప్పాడు. ఇక్కడ అంత గొప్ప వాక్యం అని వెంటనే రాముడి గుండె నిండా భరతుడు నిండిపోయాడు. కదాంబహం సమేష్యామి భరతే నమహాత్మన, అయ్యో ఎప్పుడు భరతుడితో కలుస్తాను కదా, భరతుడు నేను కలిసి ఎప్పుడు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటామో కదా, అంతేనా, మేమిద్దరం ఉండగా శత్రుఘ్నేన చ వీరేణ త్వయా చ రఘునందన, నీవు ఆ శత్రుఘ్నుడు భరతుడు నేను కలిసి హాయిగా కూర్చుని మాట్లాడుకునే సందర్భం ఇంకెప్పుడు వస్తుందో కదా అన్నాడు. ఇత్యేవం విలపంస్తత్ర, ఇలా అంటూ రాముడు తత్ర ప్రాప్య గోదావరి నది, గోదావరిలో స్నానం చేశారు. చక్రే అభిషేకం కాకుత్స, రాముడు అభిషేకాన్ని పూర్తి చేసుకుని సానుజ సహ సీతయ, సీతతో పాటు లక్ష్మణుడితో పాటు తర్పయిత్వాధస నిలై, తర్పణాలన్నీ విడిచాడు, సంధ్యావందనాలు చేసుకున్నాడు. పితృవుని దైవతానిచ, అంటే బ్రహ్మయజ్ఞాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుని స్తువంతి స్వ ఉదితం సూర్యం దేవతాశ్చ సమాహిత, ఆ ఉదయించే సూర్యుని ఉపస్థాన మంత్రాలతో కీర్తిస్తున్నాడు, కీర్తించాడు. అయిపోయింది. కృతాభిషేక సరరాజరామ సీతాద్వితీయ సహ లక్ష్మణేన కృతాభిషేకో గిరిరాజపుత్ర్య రుద్రస్సనందీ భగవానివేశ. అందమైన శ్లోకం, రాముణ్ణి శివుడితో పోల్చే శ్లోకం. ఇది రేపు చెప్పుకుని ఇక్కడ ముగించకుండా రేపటికి దాన్ని కొనసాగించుకుని పూర్తి చేద్దాం. ఇత్యార్థే శ్రీమద్ రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే 16వ సర్గః. ఏవమేతత్ పురావృత్తम् ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహృత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవః తేషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితः బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవः శ్రీరంగనాథో జగతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం